धियो यो न prachodaya. A very warm welcome to all of you. The twinkle in our eyes, the glow on our faces reflects the happiness that is all around us. A moment that we are proud of, the day that we were all waiting for. Welcome to this auspicious occasion. The convocation ceremony of Narendra Modi Medical College, batch 2018. It is our great honor and pleasure that me, Haley, and me, Nalambi, stand before you as your anchors for this joyous occasion. we would like to invite the dignitaries to grace the stage. Our respected Dean, Dr. Dipti Shah Madam, the chief guest, Dr. Sudhir Shah Sir, neurophysician and Padma Shri Award winner, the guest of honor, Dr. Anil Nayak Sir, Honorary Secretary General at Indian Medical Association and also the Dean at HNGU, the Superintendent of State LG Hospital, Dr. Leena Dhabi Madam, Deputy Superintendent Dr. Mahesh Madole Sir, Deputy Director of Narendra Modi Medical College, Jwaleen Halani Sir. Thank you. The lamp, a beacon of knowledge and enlightenment, holds deep significance in the field of medicine. As it casts its warm glow upon us, we take to uphold the highest standards in patient care, compassion, and integrity. We would request our dignitaries to light the lamp. या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा. Thank you. We would now request our Dean, Dr. Dipti Shah Madam, to felicitate our chief guest, Dr. Sudhir Shah Sir, with a bouquet. We would request the Superintendent Dr. Leena Dhabi Madam to felicitate the guest of honor, Dr. Anil Nayak Sir, with a bouquet. Thank you. We would like to request Dr. Yamini Trivedi Ma'am, HOD of Gynecology, to felicitate our Dean Ma'am, Dr. Dipti Shah Ma'am, with a bouquet. I would request Dr. Sheetal Vyas Ma'am to felicitate Dr. Leena Dhabi Ma'am. I would request Dr. Saumil Merchant Sir, HOD of Forensic Medicine, to felicitate Dr. Mahesh Madole Sir with a bouquet.
I would request Dr. Grishma Thakur ma'am to felicitate our Managing Director Jwalin Halani sir. Today's ceremony marks a significant milestone in the lives of our graduates as they transition from medicos to clinicians. Their dedication, perseverance, and their remarkable achievement is commendable. And now, please give a huge round of applause to the graduating batch of 2018. Our time in medical school has been nothing short of transformative. From the first day of anatomy class, where we nervously held the scalpel in our hands, to the countless hours we spent in the clinics and hospitals, we have grown not only as the healthcare professionals, but as individuals. Today, as we receive our MBBS degrees, we carry with us not only the knowledge and skills acquired over the past 5 years, but also a profound sense of responsibility. We are interested with the health and well-being of our patients, and we must never forget the privilege it is to serve others in their time of need. Congratulations to the whole batch of 2018. Such an achievement demands constant cheers. Let's once again applaud the graduating batch of 2018. Our college enrolls 200 UG students and 185 PG students every year, totaling to 1,019 and 438 UG and PG students respectively, and is affiliated to Sheikh LG Hospital, which is a multi-speciality hospital housing 1,260 beds. The stepping stone for our college was led by our Honorable Prime Minister Narendra Modi. Our college has received the highest rank in the Week magazine's India Best Medical College Survey of 2016. Moreover, Narendra Modi Medical College holds the world record for the largest CPR training session at multiple venues. The embodiment of excellence, leadership,
an unwavering dedication to the pursuit of knowledge, with her unparalleled commitment to fostering academic growth and cultivating a vibrant learning community. She has left an incredible mark on our institution. Please join me in welcoming our respected Dean, Dr. Dipti Shah ma'am, as we express our gratitude for her outstanding leadership and vision. Respected Dr. Sudhir Bhai, whom I adore very much, Dr. Anil Bhai Nayak, who is just like my brother. ડિટેલ તો એમનું આવશે એકેડેમિકલ ને બધું, પણ આ તો મારું ઇમોશનલ કમિટમેન્ટ છે. ડેપ્યુટી ડૉક્ટર સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ મેડમ ડૉક્ટર લીનાબેન, ડેપ્યુટી સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ સર ડૉક્ટર મહેશભાઈ, my backbone, Deputy Director Shri Jwalin Bhai, my dear students, proud parents, faculties, guests, and our campus family. First of all, I would like to thank all our esteemed guests for accepting our loving invitation to grace the function by their august presence. It's a matter of pride and pleasure for me to be here sharing this marvelous moment with you. My heartiest congratulations and resounding compliments to all my fresh doctors. Now you will have numerous options in your life in front of you for your upcoming career in your life. It's a known fact that you have put in lot of efforts, and your parents, your well-wishers, and your professors also have contributed hugely to get you here what you are today. So, and you must understand and you must know that you are bound to get enormous success if you follow your inner soul and do your duties in a very, very dedicated way. Now, please listen, now your priority will change. Your priority will be your patient. It has to be your patient and nothing else but the patient. That you have to keep in mind. Actually, we are blessed to have been in this noble and divine profession where we can offer our pious services to needy patients who are in pain and agony. Let me tell you at the same time that money is quite needed in life, but don't forget humility, compassion, duty towards society, and moreover the oath which you had taken previously. Don't forget that oath of white coat ceremony. At the same time, let me alert you that it is very slippery place. One has to be very vigilant not to get trapped in undue greed. આ બાબતમાં હું ડિટેલમાં વાત નહીં કરી શકું, પણ I think you all understand. You are expected to do moral, ethical practice. When patient comes to you and when he knows that you are from Narendra Modi Medical College, તો પેશન્ટને એટલી ખાતરી થઈ જવી જોઈએ કે નરેન્દ્ર મોદી મેડિકલ કોલેજના સ્ટુડન્ટ છે એટલે કશું ખોટું નહીં જ કરે. એટલો વિશ્વાસ આપણે પેશન્ટ્સને આપવાનો છે અને આ કોલેજને આપવાનો છે. દવાથી મટે તો ઇન્જેક્શન નહીં આપવાનું, ઇન્જેક્શનથી મટે તો ઇન્સિઝન નહીં મૂકવાનું, ખોટા ખોટા રિપોર્ટ નહીં કરાવવાના, આપણું ક્લિનિકલ જજમેન્ટને બને એટલું વધારવાનું. જરૂર હોય એટલા રિપોર્ટ્સ કરાવો બરાબર છે, પણ લિસ્ટ ઓફ રિપોર્ટ્સ આપી દેવા, આ કરી દેવું, ખોટી રીતે કરવું, પ્લીઝ ડોન્ટ ડુ ધેટ. એન્ડ અવર નાઇફ શુડ બી સર્જન્સ નાઇફ એન્ડ નોટ ધ બુચર્સ નાઇફ. એ બેનો ડિફરન્સ તમે સમજી શકો છો. પ્લીઝ રિમેમ્બર દેટ પુઅર પેશન્ટ કે જ્યારે ફર્સ્ટ કે સેકન્ડ MBBSમાં હતા અને ફર્સ્ટ ઇન્જેક્શન આપ્યું હતું ત્યારે આપણા કેવા હાથ ધ્રુજતા હતા ને બધાના. હવે એ પેશન્ટે તો તમને તમારી જાત સોંપી દીધી હતી કશું જાણ્યા કર્યા વગર. હવે આપણે એ સમાજનું ઋણ ચૂકવવાનું છે. I expect you to be good human being along with being good doctor, good healer, not only with high IQ but with high EQ also, and which is very, very important these days. I wish you all the best wherever you step in hereafter. May God bless you always and be with you always. એક વાત બીજી,
वो काम कर कि उम्र खुशी से कटे तेरी, वो काम कर कि याद तुझे सब किया करे, जिस जुबां पर तेरा जिक्र हो, जिक्र खैर हो, जब लोग तेरा नाम ले, अदब से लिया करे. હવે એક બીજી 5 મિનિટ આપને લઉં. મારા મધર ડૉક્ટર લલિતાબેન શાહ, લેટ ડૉક્ટર લલિતાબેન શાહ, she was head of the department in LG Hospital since 1954. She was pioneer at that time. અને she was a poet, very spiritual person. એમણે આ એક કવિતા લખી હતી કે જ્યારે આપણા સ્ટુડન્ટ્સ MBBS પાસ થઈને જ્યારે એ લોકો પાસ થઈને આવી રીતે અમારી જેમ બહાર નીકળે છે ત્યારે એમને સંબોધીને એ હું જરા સંભળાવું છું. ઓ શારદાના સૂતો બિરદાવું તમને આ ઘડી. શારદાના સૂતો એટલે સરસ્વતી માતાના પુત્રો. બિરદાવું તમને આ ઘડી, મૃત પ્રાણને પ્રગટાવજો, પ્રગટાવી જ્ઞાનની દીવડી. યજ્ઞવેદી એ હતી, શ્રમ સૌ જનોએ સિંચ્યો, શ્રમ માત પિતા ને વડીલનો સ્નેહથી સભર રહ્યો. એ યાદથી સભર બની સૌ આશ પૂરો એમની, રે દેવ સમ સૌ એ જનોની, તમ રહો કેડી બની. આપણા પેરેન્ટ્સને ને એ લોકોને બહુ બધી આશા હશે કે મારો છોકરો સરસ નામ કરશે, સારું નેમ એન્ડ ફેમ ને સારું રેપ્યુટેશન મેળવશે. એ આપણે હંમેશા યાદ રાખવાનું છે. શાળા અને મહાશાળાઓને ભૂલશો કોદી નહીં, રે આજના તબીબી જગતમાં ખૂટતી કડીએ રહી. આ જ્ઞાનની ચિનગારીએ તમ આત્મજ્યોત જલાવજો, આ જાર અને આવારાના અંધકારને મિટાવજો. એટલે જ્ઞાનની ચિનગારી છે, એનાથી ગરીબ પેશન્ટ્સ, દુઃખી પેશન્ટ્સ, એના બધા અંધકારને મિટાવજો. અને એક વાત એવી છે કે એક કોઈકે પૂછ્યું કે આપણે યુરોપમાં જઈએ કે અમેરિકામાં જઈએ તો આપણે રૂપિયો કેમ ના ચાલે, ચાલવો જોઈએ ને. તો પછી સામેવાળાએ કીધું કે એ તો ચાલે પણ આપણે કરન્સી ચેન્જ કરવી પડે. એવી રીતે આપણે અહીંયા પણ ઉપર જવા માટે આપણે કરન્સી ચેન્જ કરવી પડે છે. એના વિશે કદાચ સુધીરભાઈ સાહેબ વધારે સારી રીતે પ્રકાશ પાડી શકશે. કર્મોની કરન્સી ત્યાં કામ લાગે છે. આભ આંબી ચંદ્ર ચડજો, મંગળે કદી પહોંચજો, પણ સાદ માનવતાનો તમે કર્ણપથથી સૂણજો. માનવતાનો સાદ આપણે ના સંભળાય એવું કદી નહીં કરવાનું. સત્તા અને શ્રીના નશામાં આહ કોઈની ના સુણી. સત્તા મળશે, લક્ષ્મી મળશે, એના નશામાં આપણે ઉપર ચડી જઈએ અને કોઈની આહ ના સાંભળીએ એવું ન થાય. જો મેળવ્યું તો એ તમારું, ઈશને ઘર કંઈ નહીં. આ બધું અહીંયા જ મૂકીને જતું રહેવાનું છે. એઝ આઈ સેડ, જે આવશે એ જે ચેન્જ ઓફ કરન્સી છે એ જ સાથે આવશે. હંમેશા એ જ વિચાર કરીને આગળ વધજો. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you, Dean ma'am, for your very, very inspiring words. We would now like to invite the chief guest, Dr. Sudhir Shah sir, who is the professor and HOD in NHL MMC and SVP IMSR Ahmedabad, the director of neurosciences in Sterling Group of Hospitals, consultant neurologist to HE, the governor of Gujarat. He was the past executive committee member at Indian Academy of Neurology, USA. He has also been conferred with Padma Shri Award in 2016. We are immensely grateful to be graced by your presence, sir. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. Respected Dean Madam, Dr. Anil Nayak, the Secretary General of Indian Medical Association, my dear friend, also Superintendent Dr. Linaben Dabi, Mahesh Bhai, Suyani Sahib, guests, and my dear students. I was wondering કે
આજની આ સુંદર પળોમાં તમને મારે શું કહેવું જોઈએ. બેઠો બેઠો વિચારતો તો મારા કોલેજ કાળના દિવસો એક રીલની જેમ આખી મારી MBBS MD DM બધી યાત્રાઓ ફરી ગઈ. પરદેશ ગયો, ત્યાં ભણ્યો, ત્યાંનું ગ્રેજ્યુએશન જોયું, લંડનનું જોયું. પણ પછી મને વિચાર કરતાં યાદ આવ્યું કે કેટલીક વસ્તુએ મારી જીવનની યાત્રાને બદલી કાઢી. મને લાગ્યું કે આઈ શુડ શેર ધેટ વિથ યુ. So, what is most important for you to know? કે તમે લોકો MBBS થયા, હવે મેડમે કહ્યું એમ ક્યાંક કોઈ MDમાં જશે, કોઈ MSમાં જશે, પછી DM થશો, MCA થશો, કોઈ જનરલ પ્રેક્ટિસ પણ શરૂ કરશે, કોઈ પરદેશ પણ જશો. આ બધું કરશો, પણ લાઈફ તમને ઘણા ઓપ્શન આપશે. જે મેડમે કહ્યું એમ, એક તો આ બધા ઓપ્શન તો છે જ, પણ તમારી પાસે લાઈફમાં 2 મેજર ઓપ્શન આવશે, જે મારી સામે પણ હતા. અને એ વખતે જ્યારે આવ્યા ત્યારે હું એને તરત સમજી શક્યો નહોતો, પણ DM થયો, થોડો વખત થયો, પછી મને ખ્યાલ આવ્યો. એક રસ્તો સક્સેસનો છે, એક રસ્તો એક્સેલન્સનો છે, અને બીજો રસ્તો હેપીનેસ અને પીસનો છે. સક્સેસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, but more important is excellence, and even more important is happiness. આ બધું બેલેન્સ કેવી રીતે કરવું, મારા જીવનમાં કેવી રીતે થયું, એની કેટલીક ઘટનાઓ અને એમાંથી મેં શું તારવ્યું, એ શક્ય એટલું શોર્ટમાં હું ટ્રાય કરીશ. પણ મને લાગે છે કે જો આમાંનું થોડુંક, if little things from this, if you grasp from the hints that I give, perhaps it will change your lives, because that has changed mine and my so many colleagues also. What is success? Success is the art of taking from the society. કોઈ એવોર્ડ્સ લે, કોઈ પૈસા લે, કોઈ કીર્તિ લે, કંઈક સમાજમાંથી તમે કેટલું સ્માર્ટલી ગ્રહણ કરી શકો, જેને તમે સક્સેસ કહો છો. ફાઇન, સક્સેસ ઇઝ નોટ નેસેસરી. મની, સમાજમાંથી તમે કેટલા ગ્રહણ કર્યા, એને બધા લોકો સક્સેસફુલ કહે. પણ ઓલ સક્સેસફુલ પીપલ, આર દે રિયલી હેપી? આર દે રિયલી એન્જોયિંગ ધેર લાઈવ્સ? ઓર એટ ધ એન્ડ ઓફ ધેર લાઈવ્સ, ઇફ યુ આસ્ક કે તમને જીવનમાં ખરેખર આનંદ આવ્યો, જીવવા જેવું લાગ્યું, કંઈક ભૂલ થઈ, then they confess કે એકાદ રસ્તો ખોટો પકડાઈ ગયો. સક્સેસ સારી વાત છે, પૈસા કમાવા જરૂરી છે, મેડમે પણ કહ્યું, અમે લોકો પણ કમાયા, એની ના નથી. પણ એવા સુંદર ઇથિકલ રસ્તે, જેમાં કોઈ પણ પેશન્ટની નથી આ લીધી, નથી એ લીધી, એમનો પ્રેમ લીધો, સદભાવ લીધો, ગરીબોને યથાશક્તિ મદદ કરી, સંતો વિદ્વાનોને શક્ય એટલી ફ્રી સર્વિસ આપી, વિધવાઓ, દુઃખીજનોને, અશક્તોને અને જે ફિઝિકલી ચેલેન્જ છે એમને પણ શક્ય એટલી રાહત આપી. જ્યાં જરૂર પડી ત્યાં ગજવામાંથી પૈસા ઉમેર્યા. અને સામે ઈશ્વરે એટલું બધું આપ્યું કે જે મારી પોતાની લાયકાત કે મારી પોતાની જરૂરિયાત કરતાં અનેક ગણું વધારે હતું. લાઈક પ્રિન્સિપલ સમજવા જેવો છે કે તમે એમ માનો છો તો ઉપરવાળાનો હિસાબ બહુ ક્લિયર છે. ઇફ યુ ગો આઉટ એન્ડ હેલ્પ પીપલ, યુ ગો આઉટ ઓફ વે એન્ડ હેલ્પ પીપલ, એ તો રોજ સાંજે બેસીને એનો સરવાળો કરતો જ હોય છે. એ યુનિટ ઓફ હેપીનેસમાં કરે છે અને એના સરવાળામાં ક્યાંય ભૂલ જ નથી. એટલે મિત્રો, એવા શોર્ટકટમાં પડતા નહીં. બધાને કમ્પેશનલી મદદ કરશો તો તમને એટલું બધું મળશે કે જે આખું વિશ્વ તમને મદદ કરવા તૈયાર છે. નંબર 2,
કે આજથી તમારે 10 વર્ષનો તમારો ગોલ શું છે નક્કી કરો, 20 વર્ષનો શું છે નક્કી કરો, 30 વર્ષે તમે ક્યાં હશો એ વિચારજો અને એ પ્રમાણે તમારા જીવનના ગ્રાફને યોગ્ય ડિરેક્શન અને એક્શન આપો. હું જ્યારે MBBS ભણતો ત્યારે મને એકદમ એક દિવસ વિચાર આવ્યો કે મારે તો ન્યુરોલોજીસ્ટ થવું છે. ટેમ્પોરલ લોબ અને લોટ ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સીસ સાથે એના કનેક્શન, ગૂઢ વિદ્યાઓ, સંસ્કૃત, આ બધા વસ્તુઓ ઉપર અલગ અલગ કામ કરવું છે. આપણા સ્ક્રિપ્ચર્સ વાંચવા છે અને સાથે સાથે સાયન્સનું એટલી બધી રિસર્ચ બેઝ કામ કરવું છે, ખાલી વાતો નહીં. એટલે એ મગજમાં મેં દ્રઢ કર્યું. પછી હું MD થયો, DM થયો. જીવનનો શેપ જ એવી રીતે થયો. જે મેં નક્કી કર્યું હતું એને હું દ્રઢ કરતો ગયો. એવરી ડે આઈ યુઝ ટુ થિંક અગેન એન્ડ અગેન હાઉ બેસ્ટ આઈ કેન બીકમ એ ગુડ ન્યુરોલોજીસ્ટ. અને એ ન્યુરોલોજીસ્ટ થઈને પછી I want to do research, I want to write books, I want to see the world, I want to educate people, I want to guide people, I want to give best services to humanity. આ જ વિચારો સવાર સાંજ મારા મગજમાં ચાલતા અને એ જ પ્રમાણે બનતું જ ગયું. એટલે મિત્રો, લાઈક પિક્ચરમાં આવે છે ને, શાહરુખ ખાન બોલે છે, અગર આપકે અંદર ऐसा कोई जलता हुआ चिराग है तो सारी कायनात आपको मदद करने के लिए तैयार है. और એક્ઝેક્ટલી જે વિચાર તમે દ્રઢ કરો અને એ દિશામાં તમે એક એક પગલું માંડો. મારે DM થવાનું થયું, પછી મને મારા સાહેબે અમેરિકા મોકલ્યો, ત્યાંથી આવ્યો એટલે પછી ઇંગ્લેન્ડ મોકલ્યો. રિસર્ચની ફાઇનેસ્ટ ટ્રેનિંગ મને આપવામાં આવી. અહીં આવ્યો, સ્ક્રિપ્ચર્સ વાંચતો ગયો અને સાયન્સ સ્પિરિચ્યુઆલિટીના એક્સપેરિમેન્ટ કરતો ગયો, લખવાનું થયું. એક બાજુ મેં હાર્ડકોર સાયન્સ ઉપર કામ કર્યું, ન્યુરોલોજી ઉપર રિસર્ચ કરીને, બીજી બાજુ મેડિટેશન, ફાસ્ટિંગ, તમે કદાચ ખ્યાલ હશે, એ બધા ઉપર મારે કામ કરવાનું થયું. એટલે મિત્રો, જે કંઈ પણ તમે બનવા માગો છો એના વિશે વિચાર કરો. એ આઈડિયાને દ્રઢ કરતા જાઓ. દ્રઢ કરીને એ વિશે રોજે રોજ એક એક સ્ટેપ લેતા જાઓ અને જ્યાં જ્યાં જરૂર પડે કોઈની ગાઈડન્સ લો. અને એ પછી તમે એવું વિચારો કે હા, હું ન્યુરોલોજીસ્ટ થઈ જ ગયો છું, મારે રિસર્ચ ચાલુ થઈ ગઈ છે, હું દુનિયા આખી ફરી રહ્યો છું. એ થિંક ધેટ વે અને ઇટ વિલ સ્ટાર્ટ હેપનિંગ. વિશ્વમાં એક એવું અમૂર્ત તત્વ છે, બિલીવ મી. જેટલી તમે ફોરેનની બેસ્ટ સેલર બુક્સ વાંચશો અને ઇન્ડિયાની પણ તમે સ્ક્રિપ્ચર વાંચશો, એમાં આવું જ લખ્યું છે કે એક અમૂર્ત તત્વ એવું વિશ્વમાં છે કે જેમાં તમારો દરેકે દરેક વિચાર દ્રઢ થાય છે, અંકિત થાય છે. અને એને જો તમે રોજે રોજ દ્રઢ કરતા જાઓ તો એ અમૂર્ત તત્વ ઉપર એની છાપ પડે અને એક દિવસે આકાર લઈને તમારી સામે આવીને પડે. આ વાત તો એક પ્રિન્સિપલ તરીકે મેં વાંચી હતી, પરંતુ જ્યારે મેં બ્રુસ લિપ્ટનની બુક વાંચી, જેમાં એણે આ વસ્તુ સાયન્ટિફિકલી, બાયોલોજિકલ સાયન્સથી પ્રૂવ કર્યું. એણે લખ્યું છે કે આપણા શરીરમાં 50 ટ્રિલિયન સેલ્સ છે. કેટલા? 50 ટ્રિલિયન, 5 ઉપર 13 મીંડા. બ્રેનમાં 100 બિલિયન ન્યુરોન્સ છે, 100 ટ્રિલિયન સાયનેપ્સિસ છે. દરેક સેલની અંદર 1.4 માઇક્રોવોલ્ટ એનર્જી છે. તમે એની અંદર એનોડ કેથોડ મૂકો તો એની અંદર આટલો કરંટ ડિફ્લેક્ટ થાય. અને એ 50 ટ્રિલિયન સેલમાં 70 ટ્રિલિયન એનર્જી હોય. 70 ટ્રિલિયનનું આપણું આ પુંજ છે. અને એની અંદર જો આપણે એક જ વિચાર પોઝિટિવ દિશામાં મૂકીએ તો કેટલી બધી જબરજસ્ત ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય. એને બદલે આપણે શંકા, કુશંકા, પોઝિટિવિટીની સામે નેગેટિવિટી અને જાત જાતના બધા વિપર્યાયો મૂકીને, વિકલ્પો મૂકીને આપણે આ શરીરની ઉર્જાનો નાશ કરીએ છીએ. એને બદલે રોજ એક સારો પોઝિટિવ વિચાર તમારા જાત માટે અને વિશ્વના કલ્યાણ માટે મૂકો તો કેટલું મોટું કામ થાય એ જ્યારે તમે અનુભવશો. 1 વર્ષ આ પ્રયોગ કરીને જુઓ અને યુ વિલ રિયલાઇઝ વોટ ઇઝ હેપનિંગ. આગળ ચાલીએ. હું પાસ થયો એટલે હું તો ભણતો હતો KEM હોસ્પિટલમાંથી પાસ થયો અને મારા
બીજા એક મેન્ટર ડૉક્ટર સિંગલ સાહેબ, કદાચ આપણે નામ સાંભળ્યું હોય, બોમ્બે હોસ્પિટલના ટીચર, એમણે he called me on the same day evening, Sudhir, congratulations that you passed your exam, wonderful. Now that you have learned hardcore neurology in academics, but you should know what is art of neurology. You have learned science, but the art of medicine is entirely different field. So if you are free and available, come down. I will show you, I will teach you, I will mentor you. My God, that was a very turning point of my life. મેં એમને ઇમિડિયેટલી હા પાડી, મેં કહ્યું યસ સર, આઈ વિલ સ્ટે બેક ઇન મુંબઈ, આઈ વિલ કમ. 6 મહિના એમની સાથે રહ્યો. મિત્રો, just by observing this great grand teacher, what I learned was profound. મિત્રો, એકેડેમિક્સમાં ગોલ્ડ મેડલ લાવવો કે અમુકમાં તમે સારામાં સારું એક્સેલ કરવું, એનાથી કંઈ તમારી લાઈફમાં તમને સક્સેસફુલ ડૉક્ટરની કે એમિનન્સ બેઝ કે ઇલોક્વન્સ બેઝ કે એલિગન્સ બેઝ ડૉક્ટર નહીં બનાવે. તમને એનાથી કોઈ મહાન ડૉક્ટર બની જશે એની કોઈ ગેરંટી નથી. ઘણા લોકોના મેડલો ધૂળ ખાતા પડ્યા છે અને એ બિચારા ક્યાંય ખોઈ ગયા. ઇટ્સ અ હાર્ડ ફેક્ટ. વોટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ? સાયન્સ તો જરૂરી છે જ. હાર્ડવર્ક, સિન્સિયરિટી, નોલેજ એન્ડ ઓનેસ્ટી, આના વગર તો કામ ચાલશે જ નહીં. સો ટેક ઇટ ફ્રોમ મી, ધીસ ઇઝ અ મસ્ટ. એની સાથે ઇથિક્સ જોઈશે, એ પણ મસ્ત છે. કમ્પેશન જોઈશે, એ પણ મસ્ત છે. તો એમણે મને ગોલ્ડન રૂલ્સ શીખવાડ્યા. મારી પાસે એટલો બધો સમય નથી, મારે પણ જવાનું છે ને આપને પણ આગળ છે, પણ હું તમને શોર્ટમાં થોડીક વાતો કહી દઉં. એમણે કે દરેક રૂલ મને બેસીને 1 2 3 4 એવું નથી કર્યું, પણ તમે એમની જોડે રાઉન્ડ લો એટલે ખ્યાલ આવે કે વોટ હી ડઝ. નંબર 1, what I learned and observed કે એમના માટે પેશન્ટ ઇઝ ધ સેન્ટર ઓફ ઓલ હિઝ એક્ટિવિટીઝ. કોઈની પાસે પેશન્ટ પાસેથી મને શું પૈસા મળશે કે એને આમ કરવાથી ફલાણા પાસેથી મને શું મળશે કે આનું શું થશે, એવું કશું નહીં. કમ્પ્લીટ ઇથિકલ વે ઓફ ટ્રીટિંગ પેશન્ટ, એને ઇઝ ધ સેન્ટર ઓફ ઓલ હિઝ એક્ટિવિટી. એના માટે જે કંઈ પણ કરવાનું હોય, માત્ર એનું ડાયગ્નોસિસ શું, એનું બેસ્ટ ટ્રીટમેન્ટ શું, એ જ ગોલ. એટલે પક્ષીની ડાબી આંખ જેમ અર્જુનને દેખાય, એમાં આ પેશન્ટમાંથી હું એડમિટ કરીશ તો ફલાણું થશે, આને રિફર કરીશ તો ઢીકણું, કશું જ નહીં, માત્ર પેશન્ટ અને એમ કરવાથી he was so focused, his all diagnosis is still today, he is 90, till today he is the master of neurology. I am proud that I had tremendous learning from him. અને એ માણસ પાસે પહેલાં પહેલી વસ્તુ આ કે બિલીવ દેટ પેશન્ટ ઇઝ ધ સેન્ટર ઓફ ઓલ એક્ટિવિટીઝ. તમારી પેશન્ટની પાસેથી બીજું કશું જ લેવા નથી. બીજું બધું તો બાય પ્રોડક્ટ છે. પૈસા આવશે, નામે આવશે, તમે સારું ડાયગ્નોસિસ કરો, તમારું નામ થવાનું છે, પૈસા મળે, ક્યાં જવાના છે. પણ ઇફ યુ આર પેશન્ટ સેન્ટ્રિક, યુ વિલ ગેટ એવરીથિંગ. Then what I learned that when he was interacting with patient, એ શાંતિથી આમ ઊભા રહે. 20 મિનિટનો પેશન્ટ સાથેનો ટાઈમ હોય, એમાં 14 મિનિટ તો પેશન્ટ બોલે અથવા તો એને જે કંઈ કરવું હોય, સાહેબ માત્ર 6 મિનિટમાં એની સાથે પોતાની વાત કરે. 70% ટાઈમ he used to allocate to the patient. Friends, I realized કે આ મેજિક છે. મોટાભાગના 80% પેશન્ટો ન્યુરોલોજી હોય, ગેસ્ટ્રોમાં હોય કે હાર્ટની દુખાવાની વાતો કરતા, એમાંના ઘણા ખરાને સાયકોસોમેટિક કે લાઇફસ્ટાઇલ ડિસીઝ હોય છે. If not 80%, some branch might have 50-60%, and psychiatric group loss તો 100% હોય. આ લોકોને કોઈ સાંભળનાર નથી. એટલે સાહેબ એમને શાંતિથી સાંભળે કે રાઈટ, ઓકે, એવા ગેસ્ચર્સ કરે, પછી એના હાથ ખભા ઉપર ટેપ કરે, ડોન્ટ વરી, એને રિએશ્યોર કરે. એન્ડ મિત્રો, એક કેમિકલ લખી આપીને સામે પૈસા લેવાથી જાદુ થતો નથી. કેમિકલ એક્સચેન્જથી કશું જ થતું નથી. જસ્ટ ટેપ hand on his or her shoulder or tell, don't worry, I am there. That is the magic. આપણી ભાષામાં કેમિકલ તો પ્લેસબો હોય છે ઘણીવાર. ઓકે, સો ઓલવેઝ
listen to the patient. He's telling you the diagnosis. William Oslerની તમે આખી જો વાંચશો, એની બુક્સ વાંચશો, એના કોટ્સ વાંચશો, he was the greatest Canadian physician. અમારા ક્યુરિક્યુલમમાં આવતું કે what William Osler used to teach. My God. એ આ માણસનો લિવિંગ એમ્બોડીમેન્ટ was Dr. Singhal. Then he said કે never be afraid in referring to the colleague or senior or junior even. કેટલીક વાર ગુચવાઈ જાય સાહેબ કે સુધીર આમાં કંઈ સમજ નથી પડતું, જો ને તું. મને ગયા સાહેબ હું તો ફ્રેશ પાસ થયો, યર 62, he was that time 57. મને કહે સુધીર જો ને તું. Or he will refer to his colleague who is even junior than him by 10 years or whatever, or some other branch colleague. And so he said, never hesitate in referring your patient to the doctor. બીજા માણસનો અભિપ્રાય લેવાથી ઘણીવાર તમને જ્ઞાન મળે, કાં તો રિસ્પોન્સિબિલિટી શેર થાય, અથવા તો પેશન્ટને એમ લાગે કે ડૉક્ટર મારા માટે બધું કરે છે વગેરે વગેરે. There are lot of other things. I can't tell you all those things. Never criticize other doctor. ઘણીવાર આવીને કહે કે સિંગલ સાહેબ ફલાણા ભાઈએ તો બધું કેવું કરી નાખ્યું, આમની પાસે ગયા, એમણે આમ કર્યું તેમ કર્યું. Normal tendency of other doctor would be, he will smile, yes, you have come to the right doctor, I will now do everything. He will never say so. Maybe Mr. Patel, when he saw there may be some different findings or different part of your story of your disease, but when I am saying, I can talk of now. So બહુ silently બહાર કરી દે. અને then he will say, that doctor is a great doctor. I don't think he will make me a little favor પણ કરી આપે જરૂર પડે તો. અને આયુર્વેદ અને હોમિયોપેથી વિશે આપણે લોકો બહુ ગંદો અભિપ્રાય ઘણીવાર ઓપનલી આપતા હોય છે. એના વિશે પણ એ સાહેબ પછી અમેરિકામાં મારા પ્રોફેસર ફ્રેન્ક યાત્સુ, ઇંગ્લેન્ડમાં ડૉક્ટર માસ્ડન, આ લોકોના અભિપ્રાયો બીજી પથીસ વિશે જાણવા જેવા છે. See, I am not an expert of Ayurveda. How can I comment on that branch? It may be good. If you feel comfortable, you can continue. But as far as I am concerned, I can opine on my branch. That's it. Nothing more than that. Neither favor nor disfavor. So this is the way. Don't criticize your colleague, your junior, your senior, or anybody from different parties. And never cut corners. તમે પેશન્ટને ટ્રીટ કરવા, આજે મને ટાઈમ નથી, આજે ભાઈ તારી પાસે પૈસા નહીં, તું ફલાણી જગ્યાએ જાય, એમ નહીં. ફર્સ્ટ યુ સી ધ પેશન્ટ, ડાયગ્નોઝ ધેમ, ગીવ ધેમ યોર કરેક્ટ ઓપિનિયન. દેન ઇફ they don't have money, they say, ઓકે તમારે કોર્પોરેટમાં દાખલ નથી થવું તો એસવીપીમાં નરેન્દ્ર મોદી મેડિકલ કોલેજની એફિલિએટેડ હોસ્પિટલમાં દાખલ થવું, સારું જાઓ. So give them options of their caliber. So this is how. And he said, if you don't have ethics, you are not qualified to become a doctor. તમારું આજે ગ્રેજ્યુએશન થાય છે ને, આ કોટ છે ને ઇથિક્સનો કોટ છે, ઓકે. અને આ જે તમે ઉપર પહેર્યું છે ને બેજ, એ કમ્પેશનનો છે. એ એમ ના સમજતા કે કાળો કોડ અને આ છે, એના વગર તમે પ્રેક્ટિસ ના કરી શકો. યુ આર લાઇસન્સ ટુ પ્રેક્ટિસ ઓનલી ઇફ યુ હેવ ધીસ ટુ ક્વોલિટીઝ. એન્ડ દેન યુ શુડ હેવ કમ્યુનિકેશન સ્કિલ. શાંતિથી એને સમજાવો, રોગ વિશે માહિતી આપો, એના બે સવાલો હોય એના જવાબ આપો, અને એને કાઉન્સેલિંગ કરો, જરૂર પડે તો એના રિલેટિવ્સની સાથે બેસીને ડિસ્કસ કરો. ધીસ ઇઝ મેડિસિન, ધીસ ઇઝ આર્ટ ઓફ મેડિસિન. મિત્રો, બે દવાઓના નામ તમને નહીં આવડે તો કશું ખાટું મોડું થઈ જવાનું નથી. બે રેર સિન્ડ્રોમ છે કે ફલાણું ટીકણું, હચિસન્સ પ્યુપિલને ટીકણું, દેટ્સ ઓકે ઇફ યુ ડોન્ટ નો. પણ તમને પેશન્ટ જોડે વાત કરવાની ગમ નહીં હોય ને, ધેન યુ આર ફેલિંગ. તમારા ગોલ્ડ મેડલની કોઈ વિશ્વાસ નથી, ધૂળમાં નાખી દો. યુ શુડ નો. એની આંખમાં આંખ નાખીને વાત કરો. જો ભાઈ મને એવું લાગે છે કે તને અત્યારે આવું છે, આપણે હજી આમાં કેટલીક કચાશ છે, આઈ વુડ લાઈક ટુ હેવ 1 or 2 ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેસ્ટ, ઇફ યુ ડોન્ટ માઇન્ડ આપણે આ કરીએ. તમને ઇફ યુ આર એફોર્ડિંગ વી કેન ડુ એટ ધીસ પ્લેસ, બટ અધરવાઇઝ ઇફ યુ વિશ વી કેન ગો ટુ જનરલ હોસ્પિટલ. આઈ થિંક ટુ અરાઇવ એટ અ ડાયગ્નોસિસ આટલી વસ્તુ જરૂરી છે.
also you have to learn to keep a distance, પ્રોફેશનલ ડિસ્ટન્સ ફ્રોમ ધી રિલેટિવ. કેટલા લોકો પેશન્ટના સગા જોડે એટલા બધા આમ ઘરવાળા થઈ જાય કે જાણે આપણા સગા હતા. એક પણ પેશન્ટ આપણું છે ને થવાનું નથી એટલું લખી રાખજો. આજે તમને બતાવ્યું કાલે બીજાને બતાવી શકે, દેટ્સ ફાઇન, ઇટ્સ ઓકે. પણ એટલે તમે એનાથી ઇમોશનલ ના થાઓ. પ્લસ એટ ધ સેમ ટાઈમ પેશન્ટ આવે એટલે એને તમે બધી પ્રોફેશનલ કેર આપો, પણ બહુ ઇમોશનલી અનડ્યુ એટેચમેન્ટ વધારે પડતું કરવામાં બહુ જોખમો છે. અને એના કેટલાય ખરાબ એક્ઝામ્પલ્સ મેં જોયા છે મારી લાઈફમાં, અને ડૉક્ટર્સ પછી એટલા મુશ્કેલીમાં મુકાયેલા છે. એટલે કીપ અ સેફ ડિસ્ટન્સ ઓલ્સો. બી ટેક સેવી. તમે અત્યારે તો આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ આવી ગયું, તમારે બધું હવે પણ વાંચવું પડે, ભણવું પડે, શીખવું પડે. આપણું મેડિકલ લેટેસ્ટ જે નોલેજ છે જોવું પડે, તમારે કમ્પ્યુટરથી માંડીને નેટ બધું જોવું પડે. તો તમારે શું નહીં કરવાનું? જે વધારે પડતું તમારું સર્ફિંગ છે, ફેસબુક ને થંબ બતાવવાનો ને આઈ ડોન્ટ નો, કેટલાક કન્ટ્રી જેમ કે ફેસબુક કે ઇન્સ્ટાગ્રામનો તો હું મેમ્બર જ નથી એટલે મને કંઈ આઈડિયા જ નથી. પણ આઈ ડોન્ટ સે કે કંઈ ના કરો, થોડું ઘણું કરો, પણ એના કરતાં જે મેં શરૂઆતમાં તમને વાત કરી કે સક્સેસ અને એક્સેલન્સની વાત તો થઈ આપણે થોડી ઘણી, એમાંથી તમે જે ગ્રહણ કરી શકો કરજો. પણ મિત્રો, હેપીનેસની વાત તમને કોઈ સ્કૂલમાં કોલેજમાં નહીં કરે. જે મેં તમને 8-10 લેસન આપ્યા એ પણ આપણી બુકમાં નથી. ઇટ ઇઝ બિયોન્ડ બુક્સ. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણને કેવી રીતે સુખી રહેવું એ કોઈ જગ્યાએ લખવામાં આવ્યું નથી. અને અનિલભાઈ સાહેબ, તમને વિનંતી છે કે આપણા ક્યુરિક્યુલમમાં દાખલ કરાવો. ઇથિક્સના, કોમ્યુનિકેશન સ્કિલના, ત્યાંથી માંડીને કમ્પેશનના ક્લાસીસ જો હોય તો, અને હાઉ ટુ ટોક ટુ ધ પેશન્ટ, આ બધા જે રૂલ્સ મેં કીધા એ, અને સૌથી વધારે તો હેપીનેસને. સો નેક્સ્ટ 4-5 minutes before I end my talk, I would spend on happiness. મિત્રો, તમને ખબર છે કે ડાક્ટરો બીજા બધા મનુષ્યો કરતાં સરેરાશ 10 વર્ષ ઓછા જીવે છે. ઇટ્સ અ બિગ સર્વે, ઇન્ટરકોન્ટિનેન્ટલ સર્વે, અને યુએસએમાં પણ આખો મલ્ટિપલ પેલા ઇમિગ્રન્ટ્સનો સર્વે થયો. એમાં એવું નક્કી થયું કે જે ડૉક્ટરોની જાત છે, એટલે આપણે બધા, એ નોર્મલ માણસો ત્યાં આગળ 79 વર્ષનું મેલનું અને 84 વર્ષનું ફિમેલનું આયુષ્ય છે. ફિમેલનું કેમ વધારે ખબર નથી, પણ એટ ધ કોસ્ટ ઓફ મેલ પ્રોબેબલી. પણ એ જે છે એની સામે ડૉક્ટરોનું આયુષ્ય સરેરાશ 68 અને 72 છે. એવો એકવાર નહીં 2 વાર મેજર સર્વે થયો. કેમ આવું છે? ધ કાઇન્ડ ઓફ સ્ટ્રેસ દેટ વી ટેક, અને આપણે રાત દિવસનું જે આપણું કમિટમેન્ટ છે, હમ્બલ પ્રોફેશન, ઓનેસ્ટી, આ બધું સાથે મેનેજ કરવું એ કંઈ રમત નથી. એ લોઢાના ચણા ચાવવા જેવું છે. એમાં આપણે શું ગુમાવીએ તમને ખબર છે? આયુષ્ય ગુમાવીએ છીએ, જિંદગીના મહત્ત્વના વર્ષો ગુમાવે છે, યુવાની ગુમાવીએ છીએ, મિત્રોની કંપની ગુમાવીએ છીએ, ફેમિલીનો ટાઈમ ગુમાવીએ છીએ. માત્ર સુધીભાઈ તમે બહુ સારા ડૉક્ટર, તમે બહુ ફલાણું ટીકણું, અથવા તો આપણે પૈસા મળે, આની સામે આપણે કેટલું મૂકીએ છીએ. મારે તમને લોકોને આજે જતાં પહેલાં એ સમજાવવું છે કે મિત્રો, તમે અત્યારથી લાઈફને બરાબર ડિઝાઇન કરજો. મેં આ માટે જ આ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો કે તમે ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામને બધામાંનો ટાઈમ થોડોક કાઢી નાખો. માન લો કે તમે રોજ 2-2.5 કલાક જો મળતા, એમાંથી તમે એમાં માત્ર પોણો કલાક રાખો અને બાકીનો 1.25 કલાક 1.5 કલાક તમારી જાત માટે આપશો, તો આજથી 20 વર્ષે તમે મને મળશો ત્યારે એમ કહેશો કે સાહેબ, અમારી જિંદગી ખૂબ બદલાઈ ગઈ. અને બિફોર ઇટ ઇઝ ટુ લેટ, ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ફોલોઈંગ થિંગ્સ. જે થાય, રાત્રે સૂતા પહેલાં આખા દિવસમાં વહેલી સવારે, બપોરે, સાંજે, રાત્રે 1.5-પોણો કલાક કસરત કરવી. તમે તો યંગ છો, યુ કેન ડુ ટ્રેડમિલ, સાયકલિંગ, જોગિંગ, સ્વિમિંગ, વોટ એવર. તમને જ્યારે જે ટાઈમ મળે. અને
રોજ ના આવડે તો અઠવાડિયામાં 4 દિવસ 5 દિવસ, નહીં તો દાદરા ચડો, લિફ્ટ બંધ રાખો, જે કરવું એ કરો, પણ ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ ઇઝ મસ્ટ. મેન્ટલ સ્ટ્રેન્થ માટે થોડા યોગિક આસન, પ્રાણાયામ અને યોગની સાધના કરો. શીખી લો યોગ, અને એના ક્લાસ પણ અહીંયા મેડમને ચાલુ કરવાનું હું રિક્વેસ્ટ કરી શકું તો થઈ શકે. છોકરાઓ શીખો. તમે થોડું મેડિટેશન શીખો. મેડિટેશન તમારી લાઈફ બદલી કાઢશે. એવી રીતે મ્યુઝિક, વન્ડરફુલ થિંગ. તમારી જિંદગીને જો ખરેખર સુવર્ણમય બનાવવી હોય તો કોઈક હોબી રાખો સાથે. મ્યુઝિક છે, આર્ટ છે, લિટરેચર છે, કે જે પણ તમે ગાઓ કે ડાન્સ કરો અથવા સાંભળો, સમથિંગ. અને રિલેશનશિપ મેનેજ કરવાનું શીખો. આપણને ડૉક્ટર તરીકે ગમે એટલા સારા આવ્યા પણ ઘેર આવીને બુઆમ કરીએ અને આપણા પત્ની કે પતિને ધમકાવીએ, ગમે તેમ બોલીએ, એ ડાક્ટરીને કરવાની શું ભાઈ? તમે તમારા છોકરા જોડે શાંતિથી બેસીને 5 મિનિટ પ્રેમથી એને કેમ છે બેટા, આજે દિવસ કેવો ગયો, એવું પૂછવાનો ટાઈમ ના હોય તો એ ડાક્ટરીને શું કરવાની? અને તમે રાત્રે પ્રાર્થના કર્યા વગર સૂઈ જાઓ અથવા 15 મિનિટ મેડિટેશન કર્યા વગર તમે તમારી જાત સાથે સંવાદ કર્યા વગર સૂઈ જાઓ તો એ આખી દુનિયાને ખોટા પ્રોમિસીસ આપવાનો કે કોઈને એશ્યોરન્સ આપો, પણ તમારી જાતને તો એશ્યોરન્સ આપો. થોડું હસો, થોડા સુંદર જોક્સ જુઓ. હું તો ટીવી ખોલું ને તો ટોમ એન્ડ જેરી સિવાય કોઈ સિરિયલ જોતો જ નથી. આ બધા બીજા બધી સિરિયલમાં શું આવે છે આપણને ખબર છે, બધી મેં જ લખેલી છું, સમજ્યા? એટલે ભંગાર સિરિયલો હું જોતો નથી. કહેવાનો મતલબ કે આનંદ માટે જીવવાનું છે મિત્રો. અને સાથે વર્ચ્યુઅલ ફ્રેન્ડને બદલે અનીશે કહેવાનું, મહેશ હું તારે ઘેર આવું બેસ્ટ, તું આપણે સાથે ચા પીવા જઈએ, એલજી કોર્નર પર મસ્ત ચા મળે ત્યાં જઈએ. એવી ફિઝિકલ મિત્રતા કેળવો. ઘણું કહેવું જોઈએ મારે, પણ મિત્રો હેપીનેસના તમારા પોતાના રસ્તા શોધી કાઢો. રિલેશનશિપ મેનેજ કરો, તમે ફિઝિકલ હેલ્થ મેનેજ કરો, તમે સુંદર હોબીઝ કેળવો, અને સરસ સરસ લખો, ક્રિએટ કરો, ડાન્સ કરો, મ્યુઝિક કરો. અને વાંચવાનું તો બેસ્ટ. રાત્રે સૂતા પહેલાં જેટલા પેશન્ટ આજે આવ્યા હોય ઓપીડીમાં, ઇન્ડોરમાં, તમારા પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશનમાં, એ બધા વિશે થોડું જોઈ લો. જે ન સમજ પડી હોય એ વાંચીને નેક્સ્ટ ડે અપડેટ થઈને રાઉન્ડમાં જાઓ ત્યારે તમે એક એનલાઇટન્ડ માણસ તરીકે જાઓ છો. એવી રીતે જાઓ. અને લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ, આઈ વિલ ટેક ઓનલી 2 more 3 minutes. હું લંડન ભણતો હતો ત્યારે મારા પ્રોફેસર હતા, પ્રોફેસર માર્સડન. એટલો જાયન્ટ પર્સનાલિટી. પ્રોફેસર માર્સડન એ જમાનામાં ન્યુરોલોજીના કિંગ કહેવાતા. લંડનની ક્વીન સ્ક્વેર હોસ્પિટલ અમારું મક્કા કહેવાય. એમની જોડે મારી ફેલોશિપ આવી. એટલે હું પહેલે દિવસે ગયો એટલે મને એમને સેક્રેટરીએ કહ્યું કે તમે કોણ છો? એટલે મેં કહ્યું આ લેટર છે ને સાહેબને મારે રિપોર્ટ કરવાનું. તો કે લાવો. એ અંદર ગયા. પછી ઉપર સાહેબે કંઈક લખ્યું હતું એ મને આપ્યું. એમાં લખેલું કે અનિલભાઈ 6 AM મોર્નિંગ બિગ બેંગ ટાવરની નીચે બેન્ચ નંબર 3 પર મળવું. તો ગભરાઈ ગયો. આ બિગ બેંગ ટાવર ક્યાં આવ્યું અને 3 નંબરની બેન્ચ ક્યાં હશે? એટલે જે મારા હોસ્ટ હતા મને લઈ ગયા હતા. એને પૂછ્યું સાહેબ આ કેવી રીતે કરવાનું? એટલે મારી સાહેબ જોઈને દયા આવી. મને કે તારે ગાય બની ગઈ, બોય યુ હેવ ઇટ કે. એટલે મને કે ચાલ તને ટ્યુબ વિશે થોડું બતાવે. એટલે 2-4 ટ્યુબો આમથી તેમ યલો અને રેડ કેવી રીતે કરવાની શીખવાડીને ઘેર આવ્યા. ટુ કટ ધ સ્ટોરી શોર્ટ, બીજે દિવસે હું 4:30 એટલે અડધો પોણો કલાક વહેલો ઉઠીને ટ્યુબમાં ગયો. પણ એઝ યુઝ્યુઅલ લંડનની ટ્યુબમાં એટલી ગૂંચવણી હોય, શરૂમાં તો ગોટાળા થાય. એટલે એક ટ્યુબમાં એક સ્ટેશન ચૂકી ગયો અને પછી ગોળ ફરીને પહોંચ્યો તો માંડ 6:03 એ જે સો કોલ્ડ બિગ બેંગ ટાવર એની નીચે બેન્ચ નંબર 3 ખાલી, બધું સુમસાન. એમાં એક માણસ કંઈક કોટ અને હેટ પહેરીને બેઠેલો અને લંડન ટાઈમ્સ વાંચતો હતો. એટલે મેં જઈને અવાજ કાઢવા કોશિશ કરી પણ એટલી કડકડતી ઠંડી. એટલે ગુડ મોર્નિંગ સર, અવાજ જ નીકળે નહીં, કોઈ જવાબ નહીં. ગુડ મોર્નિંગ સર, કોઈ અવાજ નહીં. ગુડ મોર્નિંગ સર, વરાળ છે ને દેખાય તમને. એટલે ભાઈએ છાપામાંથી ડોકું કાઢ્યા વગર
બોય યુ આર લેટ બાય 3 minutes, પ્લીઝ ટ્રાય યોર લક ટુમોરો, એમ કરીને વાર્તા પૂરી કરી. મેં કહ્યું આ ખતરનાક ભાઈ લાગે છે કોઈ. એટલે બીજે દિવસે તો 6:05 બેસી ગયો હતો ત્યાં થરથરતો અને પછી તો અમારી ફેલોશિપ ચાલી. પણ હું જે હવે કહું છું એ તમારી જિંદગીમાં બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત હશે. છેલ્લે દિવસે હું રિપોર્ટ કર્યો કે સાહેબ હવે હું જાઉં છું, થેન્ક યુ સો મચ વગેરે વગેરે. વી વેર વેરી ફ્રેન્ડલી બાય. નોર્મલી ગોરાઓ આપણને ટચ કરવા ના દે, પણ હી વોઝ વેરી હેપી વિથ વોટ એવર આઈ ડીડ. He used to give me students to teach actually, which is a very rare thing. પણ he was happy કે આમાં હાર્ડવર્ક કરનારો સિન્સિયર છે, વાંચે પણ છે. એટલે મેં એમને કહ્યું કે સાહેબ થેન્ક યુ વેરી મચ. મને કે ડૉક્ટર શાહ વોટ આર યુ ડુઈંગ ટુડે? સાહેબ નેક્સ્ટ ટુ નથિંગ. વુડ યુ લાઇક ટુ જોઈન ફોર અ કપ ઓફ કોફી? યસ સર, વાય નોટ. કમ, આઈ વિલ ડ્રાઈવ યુ ડાઉન. મેં કહું વાહ, તો લોટરી લાગી ગઈ. એટલે રસ્તામાં મેં એમને ગભરાતા પૂછ્યું, મેં કહ્યું સર કેન આઈ આસ્ક યુ વન ક્વેશ્ચન સર? માસ્ટરના નામે એ વખતે 8 મોનોગ્રામ ચાલે, જુદા જુદા, એની લખેલા વર્ડની ઉપર કોઈ બીજો વર્ડ જ ના હોય. 57 વર્ષે 8 મોનોગ્રામવાળો માણસ, એને હું ફિઝિકલી આટલો ક્લોઝલી બેઠો, એટલે હું તો બહુ એક્સાઇટેડ હતો. હું સાહેબ એક સવાલ પૂછવો છે. અને મેં ઇંગ્લિશમાં શાંતિ પૂછ્યું, સાહેબ may I ask you the reason of your excellence, your success, your voluminous literature that you have created in such a short lifespan? And if you can give me some tips, I'll be very happy. It is for you guys, okay? મને કહ્યું, Dr. Shah, over a cup of coffee, he said, Dr. Shah, first and foremost is respect the time, and time will respect you. તમે સમયનું જો મહત્ત્વ આપશો તો એ તમને ખૂબ માન આપશે. એટલે સમયનો બહુ જ કાળજી લો. તમને ખ્યાલ છે કે મેં તમને પહેલા દિવસે કેમ પાછા કાઢ્યા હતા? તમને જિંદગીભર યાદ રહેશે કે 3 મિનિટ પાછા મોડા જવાથી પ્રોફેસરે પાછા કાઢે. જિંદગીભર તમે મોડા નહીં પડો. ઓકે. નંબર 2, do only those things which you only can do. Otherwise delegate to others. Because Sahib, I did not understand what you say. મને કહે કે લાગે કે હું લંડન આવ્યો ત્યારે મને ડ્રાઇવિંગ આવડતું હતું. હું તો નવો હતો, પણ છતાંય મેં એક ડ્રાઈવર રાખ્યો. 40 minutes to and 40 minutes fro ડ્રાઈવર ડ્રાઈવ કરતો હતો, અને મેં બધું સ્ક્રિબલ કર્યું, લખી ગયો. એમાંથી ત્યાં લિટરેચર તું જોયે છે. ડ્રાઈવરને આપેલા પૈસા કરતાં અનેક ગણા પૈસા અમને રોયલ્ટી મળી, એનાથી અનેક ગણું મને માન મળ્યું. ને આજે તમારા જેવા સ્ટુડન્ટ ઇન્ટરનેશનલી અહીંયા આવે છે બિકોઝ આઈ સેવ્ડ માય ટાઈમ. એમ કે તું તારા ક્લિનિકમાં પહેલે દિવસથી MD MBBS રાખજે એસોસિએટ તરીકે. પલ્સ, BP, હિસ્ટ્રી બધું એ લોકો લઈ લે, પછી તું એમાં એટલો સમય તારો પછી તું ઓવરવ્યૂ કરી લે છે. તારે તો જોવું જ પડશે, પણ એ જે તું જોઈશ તો એનાથી તું રોજ 5 પેશન્ટ વધારે જોઈ શકીશ. અને એનાથી આ તો એક દાખલો છે. એ સિવાય દુનિયામાં જે વસ્તુ તમારે જ કરવી પડે એ તમે જ કરો. પણ જે અથવા તમને જે એન્જોય કરાવતી, તમને ડ્રાઇવિંગ ગમતું હોય તો કરો. અદરવાઇઝ મારા જેવા પુઅર ડ્રાઈવરને હું ગાડી ચલાવું તો મારી દીકરીઓ બેસતી નથી. મને કહું રહેવા દે કે એમ જે વસ્તુમાં તમારી આનંદ હતો એ ચોક્કસ કરો, બાકી બધું ડેલિગેટ કરો. અને 3rd મંત્ર એણે આપ્યો, જેના સાથે હું મારી ટોકને વિરામ આપીશ, કે ડૉક્ટર શાહ, ડિસાઇડ ઓન whom to meet, when to meet, where to meet and how long to meet. મેં કહું અગેન સર કાઇન્ડલી ઇલોબરેટ. મને કહે કે તમારે લાઈફમાં, તમારા ઘરમાં, તમારા ઓફિસમાં ગમે તે માણસ ગમે ત્યારે આવીને બેસી જાય, ડોન્ટ એલાઉ, મેક ઇટ અ પ્રેક્ટિસ. કે કોને મળવું છે, કેટલી વાર માટે મળવું છે, એને શું કામ માટે મળવું છે, અને આપણે એની પાસે શું સમજવું છે, શું એ આપણે રીતે નક્કી કરવાનું. સપોઝ તારે XYZ ને મળવું હોય તો ગો ટુ હિઝ ઓર હર હોમ ઓર હિઝ ઓફિસ. ડોન્ટ એલાવ હિમ ટુ કમ ટુ યોર હોમ. કારણ કે પછી એ ક્યારે ઉઠશે તારી મરસી પડશે. મિત્રોની વાત નથી, આ પ્રોફેશનલ અથવા બિઝનેસ રિલેશનની વાત. એટલે મિત્રો સાથે તમે પૂરો સમય ગાળો, મજા કરો, એ તો બહુ જ જરૂરી વસ્તુ છે. અને વી ડૂ દેટ ડેઇલી.
Even now, I read daily 30 to 40 minutes, write 15-20 minutes, and see my friends daily without fail. So this is what is a must. પણ ગમે તે માણસ ગમે ત્યારે તમારી લાઈફમાં એન્ટ્રી કરીને ઘૂસી જાય અને તમારો સમય બગાડે એવું ના કરે. એટલે સમયની કિંમત મિત્રો તમે જાળવજો, હેપીનેસની વેલ્યુ સમજો. સક્સેસ કરતાં હેપીનેસ વધારે અગત્યની છે. If you are happy, success will automatically follow. But if you are successful, it is not necessary that success with happiness will come. So success does not bring happiness necessarily, but happiness will certainly bring success to you. Thank you very much, friends. Take care. Thank you, sir, for your generous words. Now, please join me in extending a warm welcome to our guest of honor, Dr. Anil Nayak, sir. He was the first person from Gujarat who became Honorary Secretary of Indian Medical Association. He also started his career as General Secretary in BJ Medical College. He has been Dean of Hemchandracharya North Gujarat University, Professor and HOD of Orthopedic Surgery, Banas College. He has been a part of many prestigious institutes such as Gujarat State Medical Council, Indian Nursing Council, and Indian Red Cross Society. Please, sir. ગુડ મોર્નિંગના બદલે ગુડ આફ્ટરનૂન થઈ ગયું છે. 10:30નો સાઈ મતલબ 12:15 થયા છે. જિંદગી કઈ રીતે જીવવી, પ્રેક્ટિસ કઈ રીતે કરવી, એ બધા પાઠ સાહેબે આપને ભણાવ્યા. હું આ બધાથી જુદું જ છું. પહેલે 1-2 વખત હું આવી સેરેમનીમાં ગયેલો ગ્રેજ્યુએશનમાં, એટલે મને એમ થતું હતું સારું ઇંગ્લિશમાં ભાષણ કરવું પડશે ને તકલીફ પડશે, કારણ કે આપણે ગુજરાતની મેડિકલ કોલેજો ભલે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ચાલતી હોય, પણ ઇંગ્લિશ કેટલું આવડતું હોય તો આપણને ખબર હોય છે. અમે બીજે મેડિકલમાં ભણતા, એટલે હું 82માં બીજે મેડિકલમાં એડમિશન લીધેલું 82ની સાલમાં. મહેસાણાથી નવો આવેલો, પગમાં પ્લાસ્ટિકના ચંપલ હતા, ઇન્સર્ટ કરતા નહોતું આવડતું, અને માથામાં તેલ તો પેલું દંદુરા પડે ને એવા નાખતા, કારણ કે ઓબીડિયન્ટ સ્ટુડન્ટ ગામડાથી આવેલા હોય, એટલે મેં અમદાવાદ પહેલી વખત જોયેલું. 6 મહિનામાં તૈયાર થઈ ગયા હતા. એટલે પડે એ દેવાય, ચિંતા કરવાની નહીં. જિંદગીમાં પડે એ દેવાય, જ્યારે આમે પડે એટલે દેખાય. આજની તમારે અડધો-પોણો કલાક થયેલો, થોડી સુસ્તી બી આવી છે, ચા બી પતી ગઈ છે, અને જ્યારે આપણે માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીના નામની નરેન્દ્ર મોદી મેડિકલ કોલેજમાં બેઠા હોઈએ, અને જે ભારત માતાને વિશ્વમાં સર્વોચ્ચ શિખરે લઈ જવા 24 કલાક મહેનત કરતા હોય, અને એમની કોલેજમાં ભારત માતાની જય ના બોલે એ તો ખરાબ લાગે. એટલે સુસ્તી ઉડાડવા 3 વખત ભારત માતાની જય બોલજો. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. કારણ કે આ નરેન્દ્ર મોદી મેડિકલ કોલેજ છે, અને હું જ્યાં ડીન ઓફ મેડિકલ ફેકલ્ટી છું, વડનગર મેડિકલ કોલેજ મારા અંડરમાં આવે, એટલે હું નસીબદાર છું કે મારે ત્યાં બી ઘણી વખત જવાનું થાય છે, ને આજે અહીં આવવાનો મોકો મળ્યો. આજની આ ગ્રેજ્યુએશન સેરેમની 2018 બેચ નસીબદાર બેચ છે કે તમે આવ્યા અને 19માં કોરોના લાયા. COVID-19 આવેલો ને, ઓનલાઈન ભણવાનું, ક્લિનિકમાં જવાનું ઓછું, પણ તમે બધા સારું કામ કરેલું. બધા ફરતા હતા એમ્બ્યુલન્સોમાં, ને એમાં પેશન્ટોની સ્ટુડન્ટ હતા, છતાં ઘણા મા બાપ કહેવાયા, સાહેબ દીપ્તિબેનને કોને મારા છોકરાને કોરોનામાં ક્યાં લઈ જાય છે, આવતા બેના. મેં કીધું ડૉક્ટર થઈ અને જો આવા રોગથી ગભરાશે તો એને આર્ટ્સ કોમર્સમાં મૂકો, ડૉક્ટર એમ શું કરવા મોકલ્યો છે. હું ઘણાને કહેતો, ઘણા તો કોર્ટમાં ગયેલા કે અમારો છોકરો બિચારો છે અને બિચારાને કોરોના થશે તો આ તો ડ્યુટી આપે છે. ગભરાવા નહીં, ગમે એવો રોગ હોય, આપણે મજબૂત હોઈએ તો કોઈને કશું થતું
નથી. એટલે મનથી મજબૂત બનવાનું. આજની આ સેરેમનીમાં મારી સાથે પધારેલા ચીફ ગેસ્ટ ડૉક્ટર સુધીરભાઈ શાહ પદ્મશ્રી છે. બીસી રોય એવોર્ડ જે મેડિકલ કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા આપતો આપણો સર્વોચ્ચ એવોર્ડ બીસી રોય એ પણ એમને મેળવેલો છે. ન્યુરો સાયન્સમાં ન્યુરોલોજી તો ભણેલા છે, પણ એમને કોઈ દિવસ કુંડળી બતાવી હોય મેરેજમાં મેળ ના પડતો સાહેબને બતાવજો. હોરોસ્કોપનું પણ એટલું નોલેજ છે, સંસ્કૃતનું પણ એટલું નોલેજ છે, એટલે વાઇડ નોલેજ છે. સાહેબ તમને જોઈને ક્યાંક તમે આ થવાના છો તો 100% થાવ ને થાવ. એ તમારો ઓરા તમારું ફિઝિકલ એ જોઈને કહેતા હોય છે. સાહેબની સ્પિરિચ્યુઅલ શક્તિ બી એટલી છે. એટલે એકલા ડૉક્ટર નથી. એટલે તમને પણ બધાને એમ કહું છું, ખાલી એકલા ડૉક્ટર ના બનતા, બધું બનવાનું, સંપૂર્ણ માણસ. તો આજના ચીફ ગેસ્ટ ડીન અને મારા મોટા બહેન એવા દીપ્તિબેન, ડૉક્ટર લીનાબેન ડાભી, ડૉક્ટર મહેશ મડોલે, ડૉક્ટર જોલિન હાલાણી સર, યામિનીબેન ત્રિવેદી, સૌમિલ મર્ચન્ટ, આશીષ ભોજક, સૈની મેડમ, વંદનાબેન, વાલા વિદ્યાર્થીઓ ખાસ તો કે જેમની સેરેમની છે ને એમના લીધે આવવાનો ચાન્સ મળ્યો, એમને ખાસ અભિનંદન અને એમને આવકારું છું. અને એથી વિશેષ કે જે મા બાપે આપણને આ ડ્રેસમાં જોવા માટે સપના જોયા છે, રાત દિવસ એક કર્યો છે, એવા મા બાપની હાજરીમાં તમે ગ્રેજ્યુએશન સેરેમની છે એવા મા બાપને હું બે હાથે વંદન કરું છું અને આવકારું છું. ખાસ એટલા માટે ડૉક્ટરોને કહેવાનું કે મા બાપ એ પૃથ્વી ઉપરના આપણા ભગવાન છે અને એ ભૂલતા નહીં. એટલા માટે કે ગયા મહિને ગઈ 11 દિવસે મેં મારા પિતાને ખોયા છે. અને પિતાની શું વેલ્યુ હોય, મા બાપની શું વેલ્યુ હોય, એ જ્યારે એ નથી હોતા ત્યારે ખબર પડે છે. મિત્રો, પેરેન્ટ્સ એ પૃથ્વી ઉપરના આપણા ભગવાન છે. અને મોટાભાગના વૃદ્ધાશ્રમોમાં ડૉક્ટરોના આઈએસઓના પૈસાદારોના જ મા બાપ હોય છે. એટલે તમારે એ લેસન કરવાનો છે કે આપણા મા બાપ કદી એ જગ્યાએ ના જવા જોઈએ. અને સવારે તમે બધું કામ કરો, 5 મિનિટ ભગવાન પાસે જવાનું. 5 મિનિટ જેને માનતા હોય એના, ભગવાન, અલ્લાહ, ઈશ્વર, જેને માનતા હોય 5 મિનિટ એના પાસે જવાનું, થેન્ક્સ કહેવા જવાનું. એ થેન્ક્સ એટલા માટે કે હે ભગવાન, તે મને સારા મા બાપના ઘેર જન્મ આપ્યો, સારી કોલેજમાં એડમિશન અપાયું, આજે હું ગ્રેજ્યુએટ થયો, એ બદલ તારો આભાર. મને મારા લાયક આપજે, હું ઈચ્છું એ નહીં. સાહેબે ઈચ્છાનું કીધું. ઈચ્છા એ આખી માઇન્ડ પાવરની ગેમ છે આખી. સાહેબે જે કીધું એ સબકોન્શિયસ માઇન્ડ ને એ બધું. પણ ભગવાન પાસે થેન્ક્સ ગિવિંગ માટે જવાનું. તે મને સારા મા બાપના ઘેર જન્મ આપ્યો, સારા કુટુંબમાં જન્મ આપ્યો, સારી કોલેજમાં એડમિશન અપાયું, આજે ગ્રેજ્યુએટ કરી દે, એ બદલ તારો આભાર. ગીવ મી વોટ આઈ ડિઝર્વ, નોટ ડિઝાયર. હું એટલા માટે એટલું કહું છું કે તમારા પાસે માગવા માટે કશું છે જ નહીં. અત્યારે હાલ હવે ભગવાન પ્રસન્ન થાય, માગે આપું તો તમારી પાસે શું છે, કંઈ પ્લાન છે? બસ નીટમાં હારા માર્ક આવે ને આમાં મળી જાય. પેલો દરિયો લઈને ઊભો છે ને તમે ચમચી લઈને ઊભા છો. એનો દાખલો આપું. એક નાનું છોકરું હતું, એની મમ્મીની સાથે કરિયાણાની દુકાને ખરીદવા ગયું. છોકરું મસ્ત સ્માર્ટ, જાડિયું પાડ્યું, ચબી હતું, ગાલ ચકાચક. દુકાનવાળા કે છોકરું સ્માર્ટ છે એટલે એને બરણી ધરી કે લે બેટા ચોકલેટ ખા. છોકરો કે ના. બીજી વખત ધરી બેટા ચોકલેટ ખા, એટલે કે ના. ત્રીજી વખત ધરી પણ ના પાડી. પછી દુકાનવાળાને તો જોરદાર છોકરું ગમી ગયું એટલે તો મુઠ્ઠી ભરીને આપી, એટલે પેલા બે હાથે લઈ લીધી. થોડા આગળ ગયા એટલે મમ્મી પૂછ્યું કે અંકલ તને ચોકલેટ 2-3 વખત આપીને તે ના લીધી અને પછી એમને આપી એટલે લીધી કેમ? કે મમ્મી મારો હાથ નાનો હતો, હું લેવા ગયો હોત તો કે 2 જ ચોકલેટ આવી હોત, પણ એમને આપીને 10 ચોકલેટ આવી. એમ આપણે જો લેવા દઈશું ને તો 2 જ ચોકલેટો આવશે. વોટ આર યુ ડિઝાયર, 2 જ ચોકલેટ. રિઝર્વ તમારી લાયકાત 10 ચોકલેટથી વધારે છે. એટલે તમે એટલું માગો કે આટલું. સાહેબે કીધું યોગ, કસરત અને એના ક્લાસીસના સાહેબ એટલા બધા સબ્જેક્ટ થઈ ગયા છે, 18 સબ્જેક્ટ. આ કશું આમાં ગાલશો નહીં.
અમે ભણતા એટલે 3-9 સબ્જેક્ટ હતા. તમારે તો અમારો ઓર્થોનો એક ક્વેશ્ચન આવે, ઓપ્થેલ્મોનો એક ક્વેશ્ચન આવે, ENTનો એક આવે, અને એ 3 વારમાં પૂછાયેલો ના આવે એટલે 3 ક્વેશ્ચન હોય એટલે 2 ગઈ વખત પૂછી ગયા, આ વખતે એ વાંચવાના નહીં. આ રીતે તમે હું ડૉક્ટર ત્યાં નંબર 1 છીએ ઇન્ડિયામાં. આ બિચારાને તો ઓપ્થેલ્મોનું જુદું પેપર, ઓર્થોનું એ જુદું પેપર, એમાં પાછું યોગા ને ભોગા ગાલશો તો આપણે કોઈ વધારો સબ્જેક્ટની જે છે એમાં ઘટાડો કરવાની વાત છે. હું એ પ્લાનિંગ કરી રહ્યો છું કે જેમ ઇન્ટિગ્રેટેડ લો આવ્યું, ઇન્ટિગ્રેટેડ આવે છે ને, હવે સુપર સ્પેશિયાલિટી બી ઇન્ટિગ્રેટેડ થયું. MBBSમાં લે પહેલા વર્ષ પછી એને નક્કી કરે એનાટોમી, ફિઝિયોન, બાયોકેમ બેઝિક આવડી ગયું, પછી નક્કી કરે કે મારે ઓપ્થેલ્મોમાં જવું છે તો એને ભાઈ કાર્ડિયોલોજી બાર્ડિયોલોજી કંઈ બહુ ભણવાની જરૂર નહીં. એને ઓપ્થેલ્મોનું જ છે ઘરે આપવાનું. ઇન્ટિગ્રેટેડ ઓપ્થેલ્મોલોજીસ્ટ, ઇન્ટિગ્રેટેડ ENT, આ રીતે ઇન્ટિગ્રેટેડ કોર્સ એટલે વધારાનું તમારે ભણીને યાદ રાખવું, પાછું ભૂલી જઈએ છીએ. એટલે ઇન્ટિગ્રેટેડ ટાઈપનું આપણે કરવાનું. પણ મા બાપનું એટલા માટે કહું છું કે મા બાપ તમને ભણાયા, અત્યારે તમે બધા ઓળખાય કઈ રીતે? ફલાણાનો દીકરો, તમે જશો ડૉક્ટર છે, આમનો દીકરો છે, આમની દીકરી છે, આ રીતે ઓળખાણ છે. મા બાપની ઈચ્છા શું હોય? દરેક મા બાપની ઈચ્છા એવી હોય કે હું મારા દીકરા કે દીકરીને નામે ઓળખાવું કે આ ફલાણાના ફાધર છે, આ આના દીકરીના બાપા છે, આ એની મમ્મી છે. આટલું આપ્યું ને એટલે એમનું બધું કરેલું કર્મ પૂરું. એટલે તમારે એવા કામ કરવાના છે કે તમે અત્યારે એમના નામે ઓળખાવો છો, 10 વર્ષ પછી તમારા મા બાપ તમારા નામે ઓળખાય એટલે તમે એમનું ઋણ ચૂકવ્યું. એટલે એટલા માટે જ તમારે મહેનત કરવાની છે કે એમનું ઋણ ચૂકવવા તમારું નામ એવું બનાવવાનું. અત્યારે જે તમે સહીઓ કરતા ને સિગ્નેચર, એ સિગ્નેચરને ઓટોગ્રાફમાં ચેન્જ કરવાની છે. સમજ્યા? સિગ્નેચર તો બધા કરે, સિગ્નેચરને તમે ઓટોગ્રાફમાં ચેન્જ કરો, એ જ મહત્ત્વનું છે. એટલા માટે તમે મહેનત કરો. તમને આવ્યું છે કે આ સાહેબ આવ્યા છે એટલે પાછા ખેંચ છે, સલાહ હાલશે બહુ, પણ સલાહ હું નહીં હાલતો બહુ, કારણ કે સલાહ કોઈને ગમતી નથી. અને દુનિયાનો નિયમ છે, વેન યુ નીડ એડવાઇસ એવરીબડી વિલ હેલ્પ યુ, અને વેન યુ નીડ હેલ્પ એવરીબડી વિલ એડવાઇઝ યુ. જ્યારે મદદની જરૂર હોય સલાહ છે, ને સલાહ જરૂર એટલે મદદ કરશે. એટલે હું સલાહની, એક છોકરાને ગમતી નથી. એક નાનું છોકરું હતું, મેં કીધું બેટા ચોકલેટ ના ખવાય, ચોકલેટ કે તો દાંત સડી જાય, કાકડા ફૂલે, આમ થાય તેમ થાય. એ છોકરું મને કે મારા દાદા 100 વર્ષ જીવેલા. મેં ચોકલેટો ખાતા હતા કે ના? એ એમના કામથી કામ રાખતા હતા. હવે છોકરાઓને સલાહ ને ગમતી, તમે તો આટલા બધા ગ્રેજ્યુએટ થઈ ગયા, હવે ક્યાંથી ગમે? એટલે સલાહ, અને ખોટી જગ્યાએ સલાહ ના અપાય. હવે તમે MBBS ગ્રેજ્યુએટ થઈ ગયા હોય અને હું બધી તમને બીજી સલાહો આપું, કામ કરું, એનાટોમીમાં આમ શીખવાનું, ફિઝિયોલોજીમાં આમ કરવાનું, ફાર્મેકમાં, એ ગમે જ નહીં. કે તો બધું અમે પાર કરીને બહાર આવ્યા ભાઈ, એમાં ક્યાં બોલ. પણ તમને હું એટલે કહું કે ખોટી જગ્યાએ સલાહ ના અપાય. ખોટી જગ્યાએ આપણે બૂઠા પડીએ. એક બોમ્બે એરપોર્ટ હતું, એરપોર્ટના બાર એક સુટેડ બુટેડ આદમી સિગરેટ પીતો હતો. એટલે આમ સિગરેટ પીતો, કારણ કે સ્મોકિંગ ઝોન હોય એટલે તમારે સિગરેટ બહાર જ પીવી પડે, અંદર પી ના શકો. એટલે ગાંધીવાદી ખાદી જબ્બો પહેરીને ખભે થેલો લઈને બાજુમાં આવી ગયા. શું વડીલ સિગરેટ પીવો છો? પેલો ઘા દેખાતો નહીં, સિગરેટ જ પીવું છું. સારું, કે એક સિગરેટ કેટલાની આવે? એટલે પેલો કે એક આ રોથવેન્સ લાઇટ છે, ઓસ્ટ્રેલિયાની સિગરેટ છે, એટલે 25-30 રૂપિયાની એક સિગરેટ આવે. કે વેરી ગુડ. રોજની કેટલી પીવો છો? પેલો કે 2-3 પાકીટ પીતો હોઈશ. કે વેરી ગુડ. કેટલા વર્ષથી પીવો છો? એટલે કે 27-30 વર્ષથી પીતો હોઈશ, યાદ નથી બહુ. એટલે પેલા ઘણી એક સિગરેટના 30 રૂપિયા, રોજનો 3 પેકેટ આટલા, 27 વર્ષના 30 વર્ષના ગણો એટલે આટલા. પછી તમે હિસાબ કરીને કે વડીલ તમે એટલી બધી સિગરેટો પી ગયા છો કે જો તમે સિગરેટ ના પીધી હોય તો તમે આ એરપોર્ટની બહાર ઊભા છો ને તો અંદર તમારું પોતાનું પ્લેન હોત. તો કે સાચી વાત છે, એવું છે, સારું વાત છે. પછી એને સામે ખાલી પ્રશ્ન પૂછ્યો કે વડીલ તમે સિગરેટ પીવો છો? કે ના, હું તો ગાંધીવાદી છું, હું તો કદી સિગરેટ બિગરેટ કદી નહીં, કોઈ વ્યસન નહીં, દાણ દાળ પણ નથી ખાતો. કે વેરી ગુડ. તમારા કેટલા પ્લેન અંદર પડ્યા છે? પેલો કે મારું પ્લેન નથી, કે હું મિસ્ટર નરેશ ગોયલ છું ને, જેટ એરલાઇન મારી છે. એટલે એવી ખોટી સલાહ ના અપાય. સલાહ આપવાથી લોચા પડે. અને આપણે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણ્યા, પણ ઇંગ્લિશ એ કામની ભાષા છે. હું હંમેશા માતૃભાષામાં,
બોલું છું. મોદી સાહેબે યુનોમાં કે અમેરિકામાં જાય તો હિન્દીમાં રાષ્ટ્રભાષા, આપણી ભાષા લોકોને ખબર પડી છે. પેલી કામની ભાષા જરૂર પડે વાપરવાની, બાકી બહુ જરૂર નથી પડતી. કારણ કે અમે તો ફર્સ્ટ MBBS તમને અનુભવ છે. આપણે ફર્સ્ટમાં ગયા એટલે પ્રોનાઉન્સિસમાં લોચા જ પડતા. સાયકેટ્રીનું પસાયકેટ્રી થતું, એડેકનું એડકી થતું. સ્પેલિંગ તો સરખો જ આવે ને. અને અમે કોલેજમાં GS હતા એટલે કોલેજમાં ટોરેન્ટમાં ને એ બધા આવા પ્રોગ્રામ હોય, ટેલેન્ટ એટલે જાહેરાત લેવા જઈએ. એટલે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ મેનેજર મળવા જઈએ એટલે મેનેજર લખીએ મેડિકલ સ્ટુડન્ટ ફ્રોમ BJ મેડિકલ કોલેજ, એટલે પેલો બોલાવે મેનેજર, એટલે જઈએ સર વી આર સ્ટુડન્ટ फ्रॉम BJ मेडिकल कॉलेज एंड અમે લોકો हम लोग ટેલેન્ટ कर रहे हैं, તમારે જાહેરાત તો આપવી જ પડશે. ત્રણેય ભાષાનો ઉપયોગ કરતા. અને એ વખત તો ટોરેન્ટના અને બધા કેલેન્ડરો આવતા, પણ કોઈ આપણો પ્રોબ્લેમ નથી આવતો. કેલેન્ડર લેવા પહોંચો ભાઈબંધ અંગાથી આપણા આવ્યા હોય, કાંઈ એમાં મિસ ઇન્ડિયા અને મિસ યુનિવર્સના ફોટા આવતા, એટલે કેલેન્ડર માટે લાઈન લાગતી ટોરેન્ટ અને કેડિલાના. હવે તો બધા બંધ થઈ ગયા, પણ એ કેલેન્ડર હતા. એ વખતે જોઈ ચાલો આ મિસ ઇન્ડિયા હતી, હવે તો માજી થઈ ગયા પણ હતા. એટલે આ કોલેજ લાઈફ છે. હું તો કહું છું કોલેજ લાઈફ એટલે તમે ગોલ્ડન પીરિયડમાં હતા આજ સુધી. કોલેજ લાઈફ એટલે ગોલ્ડન પીરિયડ ઓફ ધ લાઈફ, જિંદગીનો સુવર્ણકાળ છે. અને એટલા માટે હું કહું છું કોલેજ લાઈફમાં જલસા કરો. આઈ યુઝવલી જલસા કરો, કારણ કે જલસા તમારા મા બાપ બેઠા છે એટલે કહું છું કે જલસા બાપાના પૈસે થાય. જલસા હંમેશા બાપાના પૈસે થાય, પોતાના પૈસે વ્યવહારો સચવાય. તમે કમાતા સ્ટાઇપન્ડ આવ્યું ને, કાલથી તમારા બાપા હાલવાનું બંધ કરી દેજે ખર્ચો. હવે તારા સ્ટાઇપન્ડ આવે છે એટલે તમારે કરવાનું નાનું આ ને બધું. આ પૂછો એકવાળાને કોઈ જલસા કરી શકે છે સ્ટેજ ઉપર? બધાને પૂછો, ના કરી શકે. એમને વ્યવહારો સાચવવા પડે. સ્કૂટરનો હપ્તો, મકાનનો હપ્તો, છોકરાની ફીના બધું ચાલુ થઈ જાય. એટલે જલસા બાપાને ગોલ્ડન પીરિયડ. તમને જોઈએ એટલે અમને એમ લાગે કે વો બી ક્યાં દિન થે. કોલેજ લાઈફ યાદ આવી, સાહેબને યાદ આવી કે મને યાદ છે કે વો બી ક્યાં દિન થે. કોલેજની લાઈફ કેવી હતી? જોરદાર હતી. પણ તમને એવું થયું જોઈએ આ બધાને જોઈને કે અમારે બી દિન આએંગે, અમારા દિવસ આવશે, એક દિવસ સ્ટેજ ઉપર બેસીને એકદમ આવું ભાષણ કરવા આવીશું. વિચારશો ને એવું? તાલીઓ નહીં, સિટી મારતા કેટલાને આવડે છે? સિટી મારતા આવડતું એટલા સિટી મારે. તાલીઓ તો તમે ટોલ્ડ વેરી ગુડ. બધાને શીખવાડજો કે આ દુનિયામાં ફેફસાની કસરત થાય અને બધું થાય. પેરેન્ટ્સને વધારે આવડે છે. એ જમાનામાં સિટીઓ જ હતી. ફેફસાની કસરત કોરોનામાં. પછી અમારી ઉંમરે કરવા જતો તો સુરસુરીઓ થઈ જશે, દાંત પડી ગયો હોય, ના પડી ગયો હોય ને. સિટી મારતો દરેકને આવડી છે. વર્લ્ડની બેસ્ટ સિટી મારવાળી માધુરી દીક્ષિત છે. આપણે બનવું જોઈએ કે ના બનવું જોઈએ? અને સારામાં સારી સિટી બગાડવાના અમિતાભ બચ્ચન છે. સિટી છોકરી હશે ને આવડતી છે, કોઈ દિવસ એકલી પડી ગઈ લાગે કોઈ લુખો આવ્યો છે, સિટી મારશે એટલે બોસ ગેંગ બોલાવતી લાગે ભાગી જશે. પ્રોટેક્શન માટે છે. ફેફસાની કસરત તો થાય જ, પણ સાથે સાથે સિટી જરૂરી છે. અને આપણે મેડિકલમાં તો આ બધું યાદ રાખવું પડે. એક પેશન્ટ આવ્યું, ડાયરિયાનું પેશન્ટ હતું, એટલે બતાવવા આવ્યું. ભાઈ બંધ કરવાનું એટલે કહેજો, હું તાલીઓ પાડજો એટલે હું બેસી જાઉં, ચિંતા ના કરતા. કારણ અમે કોલેજમાં એવા હતા, ભાષણમાં તો કંટાળો આવે, તાલીઓ ચાલુ કરીએ પેલો બંધ થઈ જાય. એટલે તમને એમ લાગે કે ટાઈમ પૂરો, સાહેબને બેહાડવા જઈએ તો હું તો બોલવાનું ચાલુ કરીશ તો ઘડિયાળના કાંટાની કલેન્ડરના પત્તા છે એટલું બોલી શકું, પણ મને છોકરાઓ પાસે મજા આવે છે. ડાયરિયાનું પેશન્ટ આવ્યું, ડૉક્ટરે દવા લખી, આ લખી, પછી કે સાહેબ ચરીશું, એટલે કે કામ શું કરો? કે મંદિરમાં પૂજા લીધું, કે શંખ નહીં વગાડવાનો. આ બધું એ નોલેજ જોવે. પાછું MBBS થયેલા આ બેઝિક નોલેજ આવડવું જોઈએ. એટલે કોલેજ લાઈફ જલસા છે. અને અમે અત્યારે તો તમારે AC હોલ છે, AC ક્લાસરૂમ થઈ ગયા, બધા માસ્ટર ક્લાસરૂમ થઈ ગયા, હાઈટેક ક્લાસરૂમ થઈ ગયા. અમારા વખતે એવું નહોતું. AC રૂમ જ નહોતા. પરસેવો આખો દિવસ, ગમે એવી ગરમી, ઉનાળો હોય, શિયાળો હોય, ડિસેક્શન હોલમાં કશું સગવડ ના હોય. AC તો જોયા જ નહોતા. રૂમમાં પંખા પરાણે હોય ને સરકારી પંખા કેવા હોય તમને ખબર છે કે હવે તો ઘેરે એવો અવાજવાળા પંખા રાખવા પડે ઊંઘ નહીં આવતી. હોસ્ટેલમાં ટેવાઈ ગયેલા. એટલે તો કોલેજ લાઈફમાં તમારે 300 રૂપિયા બાપા મોકલતા એ વખત, મહિનામાં 300 રૂપિયા અમારે. તો 120 ફૂડ બિલ જતું, 50-60 રૂપિયા કેન્ટીનના થતા, ને બાકીના 80 રૂપિયામાં અમે જલસા કરતા. પિક્ચર જોવા જતા, બહાર નાસ્તા કરવા જતા, રવિવારે સાંજે, આ રીતે.
પિક્ચર છેલ્લા કેટલા જોયું? ઇન્ટર્નશીપવાળા પિક્ચર જોવો છો કે નહીં? પિક્ચર જોવો, પિકનિક કરો, જલસા કરો. લાઈવ પ્રેક્ટિસ તો બધી આવવાની જ છે. હું સમજી લો લાઈવ ફરીથી નહીં મળે આ પીરિયડ. કેમ કે તમને હું 5 સ્ટાર હોટલમાં રાખું, કામા રાજપૂતાના કે તમે કહો કે નોવોટેલ હોટલમાં 5 સ્ટારમાં રૂમ આપું, 1 વર્ષ રહેવાનું, પણ ખાવામાં ખાલી એકલો મોહનથાળ આપું જ ભાવશે? વર્ષ સુધી એક મોહનથાળ ખાવાનો, સારામાં સારી છે, તમને ભાવતી હોય મીઠાઈ, પણ એ સિવાય વર્ષ સુધી કશું ના મળે, ભાવશે? તો આપણું મગજ છે એકલી મેડિકલ એકલું ના ભાવે. આખો ધારો એનાટોમી, ફિઝિયોલોજી, ગાયનેક ને પીડિયાટિક, આ બધું શું છે? પિક્ચર જુઓ, 3 કલાકમાં એક નોવેલ પૂરી થાય. અમે તો ભણતા એટલે દર શનિવારે કેમ્પ હનુમાન જવાનું, ને મિલિટરીમાં ગોલ્ડન કટાર થિયેટર હતું, ઓપન થિયેટર, 75 પૈસામાં મેડિકલવાળા પિક્ચર દેખાડતા. તો અમે તો ચાલતા જઈએ હનુમાન દાદાએ પિક્ચર જોઈને શનિવારે આવવાનું, રાત્રે લેટ સૂઈ જવાનું. બીજા દર રવિવારે ફીસ ચકાચક હોય, મેસમાં રહેતા હોય એને ફીસ્ટ ખાવા મળે. અમે 100 ગુલાબજાંબુ શાંતિથી ખાતા એ જમાનામાં. હવે તમે 2માં 0 ફિગરમાં બધા પતી ગયા છો. ખાવું ખોરાક જવાનીમાં જ ખવાય. અને મારું વજન હું મેડિકલમાં લીધું એટલે 52 કિલો હતું સાહેબ. ઘેર જવું એટલે 58 દિવસ હોય, 65. મારી બાબા મને ખબર દુબળો પડી ગયો, એમ કરી 120 પહોંચાડ્યો. કે મા બાપને તો આપણે દુબળા જ લાગવાના. એટલે કોલેજ લાઈફ એ એવી લાઈફ છે ને અત્યારની લાઈફ. અત્યારે અમે મહિને 3 લાખથી 30 લાખ કમાઈએ છીએ. એસી બંગલો છે, એસી ગાડી છે, એસી કન્સલ્ટિંગ રૂમ છે, 100 બેડની હોસ્પિટલ છે, આ બધામાં ફરીએ છીએ. પણ 300માં જલસા મળતા હતા એ 3 લાખ કે 30 લાખમાં મળતા નથી. હકીકત છે. કારણ કે હમણાં સાહેબ મને મળ્યા, અનિલ કેમ છે? મજામાં? મેં કીધું આનંદમાં. મને કે આનંદમાં મજામાં? મજા માટે પૈસા જોવે, આનંદ માટે ભાઈબંધો જોવે. આપણે આનંદમાં છીએ. એટલે કોલેજના દિવસો અને અત્યારના દિવસો. કોલેજના દિવસ એટલે वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे जब पसीने में नहाते थे और अत्तर की खुशबू आती थी. પરસેવો ગંધાતો હતો પણ ફોક કોઈ લગાવીને આવ્યું હોય, બોસ પોઈઝન કે ફોક, બોસ કયું લગાવ્યું છે, જોરદાર, આવું કરતા ને. પણ એક્ઝામ વખત નહીં લગાવીને જવાનું. એક વખત હું એક્ઝામ વખત લગાવીને ગયો, સુપરવાઇઝર 3 કલાક મારા પાસે જ ઊભી રહી. એટલે એક્ઝામ વખતે તો બને ત્યાં સુધી ડુંગળી, લસણ એ બધાનો ઉપયોગ કરવો. कि वो भी क्या दिन थे जब पसीने में नहाते थे और अत्तर की खुशबू आती थी. आज वो दिन है, हमारा बधाना तुम्हारा पेरेंट्स ने बताया, आज वो दिन है अत्तर में नहाते हैं और पसीने की बू आती है. હાજ પડે એમ થાય કે સારું નાહવું પડશે, પરસેવો ગંધાય છે. એટલે આ બધા દિવસો આવશે. પણ કોલેજ લાઈફ તમે હંમેશા યાદ રાખશો કે ટુડેઝ ઓકેઝન બીકમ ટુમોરોઝ મેમરી. આજના બધા પ્રસંગો આવતીકાલની યાદો છે. આ બધા તમે ભૂલતા નહીં. તમે એ બધા 150-200 વિદ્યાર્થી છો, ક્યાંય દુનિયાના ખૂણામાં ક્યાંય જોઈ કોઈ દી કીધું એને મળશો નહીં. એટલે અત્યારે જે આ તો આપણે તો વોટ્સઅપ ને ઇન્સ્ટાનો સાહેબે જમાનો કીધો ને એટલે એમાં આવી ગયા છે. હેપી બર્થડે હોય તો HBD લખી દીધું, પતી ગયું. કોઈ મરી ગયું, કોઈનું આગુવાળું દીપ લખ્યું, ઓમ શાંતિ લખ્યું, પતી ગયું. એટલે રૂબરૂ જાઓ. હેપી બર્થડે એટલે તમે ક્યાંક મોઢા ઉપર ચોપડો, જલસા કરો, આ કરો. અને આ લાઈવ છે. સાહેબે ઇંગ્લેન્ડની વાત કરી, હું ઇંગ્લેન્ડની વાત કરું, બહુ શરમાવાની જરૂર નથી. તમે ફોરેન જાઓ તો આ શીખજો. ડૉક્ટર દીનુભાઈ પટેલ અમારા ટીચર હતા ઓર્થોપેડિકના, FRCS એટલે ફર્સ્ટ ઓર્થોપેડિક, સેકન્ડ ઓર્થોપેડિક ઓફ ગુજરાત, અમારા ટીચર હતા દીનુભાઈ. FRCS કરવા ગયેલા એટલે આપણે ગુજરાતમાંથી બિચારા ગયેલા. એટલે સવારે જાય ને કામ બધું સિન્સિયર કરીને બધું પાછું આવતા રહે. અઠવાડિયા પછી એમના હેડ ડિપાર્ટમેન્ટે બોલાયા કે ડૉક્ટર પટેલ કમ હિયર, યુ હેવ કમ્પ્લેન ફ્રોમ મેની સિસ્ટર્સ. કે શું કમ્પ્લેન સાહેબ? મેં કોઈને હેરાન નથી કર્યા, મેં કશું બોલ્યો નથી. નો, કે ડૉક્ટર પટેલ ઇઝ કન્સિડર એઝ અ અનટચેબલ. હી નેવર ટચ અસ, નેવર વિશ ગુડ મોર્નિંગ, નેવર વિશ એની થિંગ. ગુડ મોર્નિંગ બોલતા નથી, ગુડ આફ્ટરનૂન બોલતા નથી, એમાં મળે તો હાય નથી કરતા, હેલો નથી કરતા, શેક હેન્ડ નથી કરતા, અમને બોલાવતા જ નથી, એમનું કામ કરીને જતા રહે છે. પટેલ કે સર, આઈ એમ કમિંગ ફ્રોમ ગુજરાત, આઈ એમ સાઇંગ પર્સનાલિટી, અમારું તો કલ્ચર થોડું જુદું છે, પણ ટુમોરો યુ વિલ સી. બીજા દાડથી કે આપણે બધું ચાલુ જ કરી દીધું. ગુડ મોર્નિંગ સિસ્ટર, હાઉ આર યુ, હાય, હગ કરો, આ કરો, તે કરો. એટલે ઇંગ્લેન્ડ, અમેરિકા જાઓ તો સાય રહેવાની જરૂર નથી. આપણે આપણી ગુજરાત નંબર 1 છે બતાવવું પડે કે આપણે પાછા અમદાવાદ નથી. માણસ
અમદાવાદનું પાણી પીવે ને દુનિયામાં ક્યાંય પાછો પડે ને તમે તો પાછી મણિનગરમાં ને અમદાવાદમાં મેડિકલ કોલેજમાં પાણી પીધું છે. દુનિયાની કોઈ તાકાત નથી કે તમે ક્યાંય પાછા પડો, એટલી હું ગેરંટી લઉં છું. કારણ કે તમે અહીંયા 8 મેડિકલ કોલેજ છે ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં, અને બધાના બીજે વાળોએ હશે, VS વાળોએ હશે, બધી GMRS વાળા હશે, બધાની કોમ્પિટિશનમાં તમે ચકાચક નીકળ્યા છો. તો હવે દુનિયાની કઈ કોમ્પિટિશન રહી? આપણે નંબર 1 છીએ, હતા અને રહીશું. એટલે પોતાને આપો કે આપણે નંબર 1 છીએ. એટલે જ કોલેજ લાઈફના જલસા હવે પૂરો થયો, હવે જવાબદારી આવશે. અને સાહેબે કીધું કસરત અડધો કલાક કરવી શરીર માટે. અડધો કલાક શરીરને આપો. કેમ? એક તો હેલ્ધી બોડી હેલ્ધી માઇન્ડ. તમારું શરીર તંદુરસ્ત હશે તો માઇન્ડ ચકાચક રહેશે. બીજું કે આજકાલ હું તો આપણે ભારતની વાત કરીએ ને તો આપણે ભારતમાં એ વિચિત્ર છે કે બધા લોકો ડૉક્ટર સારવાર લેવા જાય પણ સારવાર પતી જાય બિલ આપે ને ડૉક્ટરને ગાળો બોલતા થઈ જાય. બધા ડૉક્ટરોને ગાળો બોલે, સારવાર લઈને પછી પૈસાનું બિલ આવે ને સારો લૂંટે છે ને આ છે ને તે છે ને બધું. અને બધાની પાસે ઈચ્છા હોય કે એમના છોકરાને તો ડૉક્ટર જ બનાવો છે. આટલો પરિવાર તો કાલથી ડૉક્ટરોને ગાળો બોલતો બંધ થશે. આટલા પરિવારો તો આપણા ડૉક્ટરોને એપ્રિશિએટ કરશે કે ના છોકરો બિચારો 5 વર્ષ મજૂરી કરી છે ત્યારે ડૉક્ટર બન્યો છે, કેટલી મજૂરી કરી ત્યારે આટલા પરિવારને તો તમારી ફિલિંગ તમારી ખબર છે એટલે તમે મજબૂત છો. અને કસરત એટલા માટે બીજું એસોલ્ટ ઓન ડૉક્ટર વધી ગયું છે. ડૉક્ટર ઉપર હુમલા, હોસ્પિટલ ઉપર કંઈ બધા સિરિયસ 82 વર્ષની ડોસી લાઈને સિરિયસ હોય, અડધો કલાકમાં મરી ગઈ તો બસ આપણે તો જાણે ઉપરવાળા ભગવાન છીએ એટલે બચાવી દેવાના. પણ કોમ્પ્લિકેશન હોય, ઉંમર હોય, કારણ હોય, મરી ગયું, ડૉક્ટરે મારી નાખી. હુમલા થતા હોય છે. તમારે માર ખાવાને મારવા માટે પણ તમારું બોડી મજબૂત જોવાનું પડશે. કે કોઈ આપણી હોસ્પિટલમાં મળે, હમણાં રેસિડેન્ટ ડૉક્ટરને ઓપ્થેલ્મોમાં માર્યો, 2 કલાક 40 પેશન્ટ હતા, વેઇટિંગમાં 2 કલાક લાગ્યા. એ બેસી નહોતો રહ્યો પણ 2 કલાકથી મને બેસાડ રાખ્યો, લાફો મારી દીધો રેસિડેન્ટને. મેં કીધું તમે નમાલા કહેવો, આપણે ખોટું કામ કરતા હોય તો એ મારે તો આપણે સેલ્ફ પ્રોટેક્શન, પોતાનું રક્ષણ કરવાનો અધિકાર સરકારે આપેલો છે એટલે આપણે રક્ષણ કરવું જોઈએ. એટલે ફિઝિકલી ફિટ રહેવું અને કસરત કરવી. કસરતમાં ઘણા લોકોએ, તમે તો હજી જવાન છો એટલે વાંધો નહીં, પણ સલમાન ખાન ને ઋત્વિક રોશન ને બધા બોડી બનાવે છે ને, એ બધા હીરોને ફોલો કરતા, હીરો બિચારા જીમ કરતા થઈ ગયા પણ તમે ભૂલી ગયા. કસરત જરૂરી છે ને એટલા માટે કીધું છે. બધા વડીલોને કહું છું 40 પછી, તમે તો યંગ છો પણ 40 પછી 40 મિનિટ 40 નહીં તો તું ક્યાંય 40 નહીં. આ સૂત્ર રાખો, 40 પછી 40 મિનિટ 40 નહીં તો તું ક્યાંય 40 નહીં. અને કસરત એટલા માટે કરું છું, લોકો કસરતના પ્રકાર બનાવે છે. એક હમણાં આવ્યો મને કે ચાલવાના પ્રકારો, મેં કીધું કયા પ્રકાર? એટલે કે મોર્નિંગ વોક. એટલે આપણે રૂટીનલી ચાલવા નીકળતા હોય, રોજ જો ઘણા ટેવ હોય છે, આપણે સવાર નીકળીએ વહેલા, કોઈ દિવસ ઉઠી ગયા હોય તો જોઈએ તો લોકો ચાલતા હોય, એ મોર્નિંગ વોક કહેવાય. પછી તમને ડાયાબિટીસ આવે કે હૃદયનો રોગ આવે કે બીજું બધું થાય અને ડૉક્ટર કહે રોજ અડધો કલાક ચાલો, અને ચાલો એને મોર્નિંગ વોક કહેવામાં આવે. પછી તમારી ગર્લફ્રેન્ડ સાથે કે બોયફ્રેન્ડ સાથે, પત્ની સાથે કે પતિ સાથે ચાલવા નીકળો એને ડાર્લિંગ વોક કહેવામાં આવે. અને પતિ પત્ની ચાલતા હોય અથવા ગર્લફ્રેન્ડ બોયફ્રેન્ડ ચાલતા હોય અને કોઈ સામેથી સુંદર છોકરી કે છોકરો જાય ને પછી પાછું વળીને જોતાં જોતાં ચાલો એને ટર્નિંગ વોક કહેવામાં આવે. પછી સલમાનની કે ઋત્વિકની ને બધાની બોડી જોઈને એમ થાય કે આપણે આવી બોડી બનાવી છે બોસ, તો જ આપણો મેળ પડે એવો છે. એટલે ઈર્ષ્યામાં જલનમાં બોડી બનાવો, કસરત કરો, એને બર્નિંગ વોક કહેવામાં આવે. જે પ્રકારની વોક કરવી એ કરો પણ ચાલજો, કસરત કરજો, ફિઝિકલી ફિટ રહેવું એ જરૂરી છે. 5 મિનિટ યોગા, મેડિટેશન એટલા માટે જરૂર છે. અત્યારે IPL ચાલે છે ને, હમણાં એક યાદવ કરીને બોલર આવ્યો જોયો છે, 153 156ની બોલિંગ નાખે છે સ્પીડે. 22 મીટરની પિચમાં 156 કિલોમીટરની રેન્જમાં બોલ જતો હોય એટલે ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડમાં બોલ બેટ્સમેન પાસેથી પસાર થઈ જાય. આપણે તો ટીવીમાં જોઈએ છે, પેલા મારીને ખોટું બહારના ડાળે જ નહીં. આપણે ચલા લઈએ ને ફોનના ગલ્લાવાળાને, આપણે શું કરીએ? ભૂલ કરી, બહારના ડળાતું છે, આપણે આ જ કરીએ છીએ. પણ એને ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડમાં વિચાર કરવાનો છે. એ લોકોને અડધો કલાક કમ્પલસરી દરેક ખેલાડીના મેડિટેશન, કે લાખો લોકો જોતા હોય, અવાજ ચાલતો હોય, 11 ખેલાડીઓ આજુબાજુ હોય, આ બધા પરિસ્થિતિ વચ્ચે આવા બોલને એને ડિસિઝન લઈને મારવાનો હોય છે. સેન્ચુરી મારવાની, 50 રન મારવાના, જે મારે એમાં એ ડિસિઝન. એટલે એ લોકોને અડધો કલાક મેડિટેશન જરૂરી છે. આપણે તમે પણ તેંડુલકર કે કોહલીથી ઓછા નથી. કેમ? નીટ પીજી આવશે, આવવાની કે નહીં આવવાની?
200 ક્વેશ્ચન 180 મિનિટમાં લખવાના. 200 ક્વેશ્ચન આવશે ને, અને 100 મિનિટ 180 3 કલાકમાં લખવાના. 1 સેકન્ડના ભાગમાં તમારે લખવાનું આવશે, 1 મિનિટમાં તમારે લખવાનું આવશે. એક ક્વેશ્ચન એટલે 0.5 મિનિટ જેવું મળે. તમે તેંડુલકર જેવો ફાસ્ટ બોલર આવવાના કે નહીં આવવાના, અને એમાં સ્કોર કરવાનો આખા વર્લ્ડના સામે. તો તમારે મેડિટેશન જરૂરી ખરું કે નહીં ખરું? 5 મિનિટ કરો તો આપણે ઘેર આવીએ ને ઘણી વખત એવું થાય કે સારું આ તો આવડતું રહી ગયું, આ ભૂલી ગયું. એનું કારણ કે આપણે મેડિટેશન કરીને મગજને રેસ્ટ નથી આપતા. મેડિટેશન 5 મિનિટ બેહો શાંતિથી, ઓનલી કોઈ વિચાર નહીં. તમને એના 5 દાડા તો વિચારો આવશે બધા આડાવડા, કારણ કે મેડિટેશન એકદમ નહીં. 5 મિનિટ શાંતિથી બેહવાનું. વિચારો આવે કે સારું પેલું રહી ગયું વાંચવાનું, આ રહી ગયું, આ તો કારવાઈ જવાનું હતું, પેલું આ બધા આવે. પણ યુ જસ્ટ બીકમ વોચર, દ્રષ્ટા બનો, જોઈ રહેવાનું. પણ આવીને જતે ધીરે ધીરે કહેવાનું ના મારે તો મેડિટેશન કરો, મારે તો મેડિટેશન કરો, આ કરવાનું છે. 5 મિનિટ કરશો તો તમારો સ્કોર ડબલ થઈ જશે, હું ગેરંટી આપું છું. અને હું એવી વિશ કરું કે આ મેડિટેશન કરો, અને નીટની તમારી એક્ઝામ આવે, જૂનમાં આવવાની છે કે હજી વાર છે? જૂનમાં આવે તો આ કોલેજના 200માંથી 50 જણા ઓલ ઇન્ડિયા લેવલે આવે, 1 થી 100માં. 5 મિનિટ ફાળવવી પડે તમારા મગજને રેસ્ટ આપવા માટે, તો તમે આવશો ને તમારે જે બ્રાન્ચમાં જોવું એ મળશે. આમ તો બધું ઉપરવાળો ડિસાઇડ કરીને જ બેઠો હોય છે, પણ આપણા નસીબમાં મહેનત લખેલી હોય. લોકો કે એને કાલવાનો છે તો હાલશે જ ને, આવું વિચારતા હોય છે. પણ એવું નહીં, એને મહેનતે લખેલી છે એટલે મહેનત કરે ને ગભરાવાનું નહીં. ડૉક્ટરના ચિહ્નો કેદાસ તમે વાંચેલું છે? ડૉક્ટર કેવો હોય? ક્લિનિકલ આપતી ને દાસ, ક્લિનિકલ સર્જરીની બુક, એમાં લખેલું લાયન હાર્ટ, સિંહ જેવું હૃદય જોવે. ગમે એવા પેશન્ટ બ્લડ આવતું હોય, આ આવતું હોય, ગમે એવા સિરિયસ હોય, તમે જ ગભરી ગયા તો શું થાય સામેવાળાનું? હે, આપણે જ ચક્કર ખાઈને પડીએ લોહી જઈને તો પેલા દર્દીનું શું થાય? આ હકીકત છે. આપણે લાયન હાર્ટ, સિંહ જેવું હૃદય જોવે, મજબૂત બનાવવું જોઈએ. ઈગલ સાઇટ, બાજ ગરુડ જેવી આંખો જોવે. કે દર્દી આવે એટલે જુઓ તમે, સ્પોટ કેસ આવતા હોય છે ને એમ જુઓ એટલે તમને બધું ખબર પડી જવી જોઈએ કે આને આ તકલીફ છે. રૂમમાં પ્રવેશે પહેલાં ખબર પડી જાય, વોકિંગ ઉપરથી, ફિઝિકલ ઉપરથી, એટલે કોઈ પણ વસ્તુ રહી ના જવી જોઈએ એટલા માટે. અને ત્રીજું લેડી ફિંગર, હાથ આપણો છોકરી જેવો મુલાયમ જોવે. કંઈને ફ્રેક્ચર કરી દબાઈએ ધાપ જઈને પેલો બીજા ઓ બાપા કરે એવું નહીં કરવાનું. પ્રેમથી પંપાડીને પાલ્પેશન કરવાનું. પાલ્પેશન પરકશન કરો એટલે એને દુઃખ જ ના થાય એ રીતે કરો તો માવનો. એટલે આ વસ્તુ છે. તમે બધા એટલા બધા ઢીલા છો ને, હું તો હમણાં છે કે આ લોકો મેડિકલમાં આવે એના પહેલાં મેન્ટલી તમારે મજબૂત થવાનું. મેડિકલ સ્ટુડન્ટ એટલે ઇન્ટેલિજન્ટ છે, તમારા પાસે તાકાત છે, બધું છે, પણ તમે મેન્ટલી વીક છો. અને હું દુઃખ સાથે કહું છું કે તમારે દુનિયામાં જો સંભળાવવાનું, ગભરાવાનું નહીં. ગભરાવાનું 12મા સુધી હતું, 12મા પછી કોઈ ગભરાવાનું છે નહીં. થોડું ઘણું ગભરાવાનું ફર્સ્ટ MBBSમાં હતું. હવે બાકીના 2 તમે પાર કરી દીધા. હવે તમારે ગભરાવાની એટલા બોલ્ડ બનો કે તાકાત. તમારે દુઃખ આવે તો તમારે એમ વિચારવાનું કે રામ 14 વર્ષ વનવાસ થયા, રાવણભાઈ સોનાની લંકા હતી કે નહીં? હતી કે નહીં? રામ જંગલમાં ગયેલા, કૃષ્ણ જેલમાં જન્મેલા, કંસભાઈ રાજા હતો, રાહુ ને કેતુ અમૃત પી ગયેલા, શંકરે ઝેર પીધેલું. પૂજા કોની થાય છે? રાવણની થાય છે કે રામની? રામની. કૃષ્ણની થાય કંસની, અને રાહુ કેતુની થાય છે કે મહાદેવની? આપણને દુઃખ આવે કે તકલીફ આવે તો સમજી લેવાનું બોસ આપણે ભગવાનની લાઈનમાં છીએ, ગભરાવાની જરૂર નહીં. આપણે રામકૃષ્ણ મહાદેવ બનવાના છીએ. આ તાકાત જો, કારણ કે તમે જિંદગીમાં જોજો, આપણો કાર્ડિયોગ્રામ જોયો ને, PQRST વેવ હોય છે, સીધી લીટી થાય માણસ જતો રહ્યો કે નહીં? જિંદગી સીધી જવાની જ નહીં. આ બધી પરીક્ષાઓ તો સહેલી હતી. MBBSની જે ફર્સ્ટ સેકન્ડ થર્ડ એ બધી સહેલી હતી, સમજ્યા? હવે પરીક્ષાઓ ચાલુ થવાની, જિંદગીની મોટા મોટી પરીક્ષાઓ ચાલુ થવાની. હવે સમાજમાં બહાર પડ્યા, હવે જે પરીક્ષાઓ છે ને એ મોટા મોટી પરીક્ષા છે. આ બધી પરીક્ષાઓ કેવી હોય છે? મારે પ્રેક્ટિકલની વાત કરું છું, આ તો દાખલો આપું છું, કોઈ પોતાના ઉપર ના લેતા. પણ પરીક્ષકને શું પ્રેક્ટિકલમાં પાસ કરવો હોય તો હું કે તારા મામાનું નામ શું? આવડતું જ હોય કે ના આવડતું હોય? હા કે ના યાર? અને નપાસ કરો તો મારા મામાનું નામ પૂછું, કોને આવડે છે? પ્રેક્ટિકલમાં આવું થતું હોય. આવું થયેલું. એક 3 મિત્રો હતા, કોઈ ખોટું ના કે એક MBBSનો વિદ્યાર્થી હતો, એક આયુર્વેદનો વિદ્યાર્થી હતો, અને એક હોમિયોપેથિકનો વિદ્યાર્થી. બધી પછી સારી છે, પણ આ 3 મિત્રો ખાય હંગાથી ફરે, ખાઈ પી જલસા, 12માંથી બધા મેડિકલમાં કેટલા બધા જલસા કરે. એક દિવસ 30 બેસ્ટ ઉજવીને જતા હતા, રસ્તામાં એક્સિડન્ટ મરી ગયા સીધા ઉપર. ચિત્રગુપ્તે ચોપડો કાઢ્યો. ઓહો,
નરેન્દ્ર મોદી મેડિકલમાંથી આવ્યા છો? વેરી ગુડ. ઇન્દિરાના બાજુમાં બંગલો છે, એમાં રહો. 100 પરીઓ તમારી સેવા કરશે. જે તમે બહુ બધું મેડિકલમાં કષ્ટ વેઠ્યું, તમે સ્વર્ગમાં જેમ જલસા કરીને રહો. કે સારું. આયુર્વેદમાં બોલાય, ઓહો આયુર્વેદમાં અખંડાનંદથી આવ્યા, વેરી ગુડ. આ બાજુમાં મેનેજરના બંગલામાં રહેજો. 50 પરીઓ તમારી સેવા કરશે. અને જરૂર પડે તો નરેન્દ્ર મોદી મેડિકલના સ્ટુડન્ટને કંઈ બી જરૂર પડે તો એમની સેવા તમારે કરવાની. કે સારું. હોમિયોપેથિક વાળાને પછી બોલાયો કે આ સર્વન્ટ કાર્ટર જેમાં તારે રહેવાનું. આ 2 બળદ છે, ખેતી કરવાની. અને આ 2 જણની જે પરીઓનો ને એમનો લુગડો હોય ધોવાનો. હોમિયોપેથિક કોઈ હોય તો ખોટું ના લગાડતા હો ભાઈ, આ જોક્સ છે ખાલી. એટલે પેલો તો બગડ્યા, બોસ આપણે 3 ભાઈબંધ હતા, પાપ પુણ્ય બધું સરખું કર્યું, આમ છે તેમ છે, પણ આ તમને બધાને જલસાન મને જો કેવું આલ્યું છે. એટલે પેલા કે આપણા પાછા મેડિકલ કોલેજવાળા કે હડતાલ પાડો તાર, ચાલશે જ નહીં. એટલે હડતાલ પાડી દીધી. પહોંચી ગયા ચૌધરા, નહીં ચાલે, અમે બધું હરખું કર્યું છે, અમને બધું હરખું જ મળવું જોઈએ. કે સારું, એક કામ કરો, આ તો ડફોડ છે, પણ છતાં તમારે એવું હોય તો હું 5 વિષયના 5 પરીક્ષાઓ લઉં. 5માંથી જો એકનો જવાબ એ સાચો હાલ છે, તમારી જેટલી ફેસિલિટી આપીશ. મંજૂર? લોકો બધા મંજૂર મંજૂર. પછી ઇંગ્લિશનો સબ્જેક્ટ આવ્યો. એટલે મેડિકલ કોલેજવાળાને કીધું એલોપેથિકનો કે ગોડનો સ્પેલિંગ બોલ. એટલો કે જીઓડી ગોડ એટલે ભગવાન. કે વેરી ગુડ. આયુર્વેદને પૂછ્યું કે ડોગનો સ્પેલિંગ બોલ. કે ડીઓજી ડોગ એટલે કૂતરો. કે વેરી ગુડ. હોમિયોપેથિક વાળાને બોલાવ્યો કે જેકોસ્લેવિયાનો સ્પેલિંગ બોલ. પછી કે મેથેમેટિક્સની વાત થઈ. એટલે કે મેડિકલવાળાને કીધું ભાઈ 5નો ઘડિયો બોલો. કે 5 1 5 5 2 10 5 તારી 15 5 24. કે વેરી ગુડ. આયુર્વેદને બોલા કે 10નો ઘડિયો બોલ. કે 10 1 10 10 2 20 10 તારી 30. વેરી ગુડ વેરી ગુડ. હોમિયોપેથિક બોલે કે 59નો ઘડિયો બોલ. 59નો. એટલે કે ઘણા ઇંગ્લિશ મીડિયમવાળા એવા હોય છે સાહેબ કે એમને 59 ખબર નહીં હોતી. હો, મારા ભત્રીજાઓ ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં છે ને, કે આ 55 રૂપિયાની જળ લેતો હોય ને, કે સાહેબ 55 એટલે કેટલા? એક વખત ગોંઠિયા લેવા ગઈ એક બેન. એટલે કે વેનીલા ગોંઠિયા આપો ને. એ પેલો ગોંઠિયા રથવાળો કે બેન ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં છો ક્યાં? આ વેનીલા ગોંઠિયા ના કે વણેલા ગોંઠિયા કહેવાય. એટલે આ 59 બધું થતું હોય છે. એટલે પછી કે સારું. ત્રીજો આવ્યો કે ઇતિહાસનો. કે સારું, કે જલિયાવાલા બાગનો હત્યાકાંડ જલિયાવાલા બાગ થયો એના કઈ સાલમાં થયેલો? એટલે કે 1858માં. કે વેરી ગુડ. આયુર્વેદને પૂછ્યું કેટલા માણસો મરી ગયા હતા? કે 1786. કે વેરી ગુડ. પેલાને બોલાવ્યો હોમિયોપેથિકને કે દરેકના નામ સરનામ બોલી જા. કે નથી આવડતું. કે સ્પોર્ટ્સનું હોય. કે ચાલો સ્પોર્ટ્સની વાત કરીએ. કે સિંગલ વુમન્સ ટેનિસ ટુર્નામેન્ટમાં કેટલા ખેલાડીઓ હોય? પેલો કે 2 ખેલાડી. કે વેરી ગુડ. આયુર્વેદને પૂછ્યું કે ડબલ વુમેન ટુર્નામેન્ટ હોય ટેનિસની, એમાં કેટલા ખેલાડીઓ હોય? કે 4 ખેલાડીઓ હોય. કે વેરી ગુડ. પેલા બોલે કે ટેનિસ કોર્ટમાં કાણા કેટલા હોય? કે નહીં આવડતું. હવે છેલ્લો સબ્જેક્ટ રહ્યો છે એટલે કે એક્ટિંગનો. એટલે કે હું ઇશારો કરું, તમારે મને કહી દેવાનો કે શું કહી દઉં. કે સારું, આમ કર્યું એટલે કે ગેટ આઉટ. કે વેરી ગુડ. આયુર્વેદને કીધું એટલે કે કમ હિયર. કે વેરી ગુડ. હોમિયોપેથિક બોલાય કે પેલો કે લાવો 2 ભરજીયા, હું ખેતી કરું. એટલે પરીક્ષાથી બહુ ગભરાવ નહીં. પરીક્ષાઓ આવી બધી હોય છે. આપણે આપણી રીતે મહેનત કરવાની. આપણે પાસ થયા છીએ ને થવાના છીએ. અને અહીં ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં તમે જે MBBS પાસ કર્યું છે ને, એ દુનિયામાં ક્યાંય પાછો ના પડે. એટલે જ્યાં જાઓ એ ગભરાવો નહીં. અને આ બધી તકલીફ આવે એટલે મને એક જ દુઃખ થાય છે કે તમે બધા સુસાઇડ, ડિપ્રેશન, આ બધું શું છે? આપઘાત તો આપણે કરાય જ નહીં. આપણા લીધે કોઈક કરે તો ભગવાન ભલું કરે એનું. પણ આપણા જેનો આપઘાત, આપણા આપઘાત કરીએ. આપણી જિંદગી આપણી નથી. આપણા મા બાપ, આપણા બહેનપણીઓ, આપણા ભાઈઓ, આપણા બહેનો, બધા જિંદગી. હવે તમારી જિંદગી એકલી નથી. તમે તમારી જિંદગી એકલી હોય તો નિર્ણય લઈ શકો. તમારી જિંદગી તમારી નથી. તમારી જિંદગી ઉપર કેટલા લોકો નિર્ભર છે, કેટલા લોકોનો એટેચમેન્ટ છે. એટલે તમે આ વિચાર. અને ફરીથી પાછું 1 થી 12 ભણવાનું, મેડિકલમાં લેવાનું. કાં કોર્સ તો પૂરો કરવો જ પડશે ને. તમે એમ કહ્યું કે આપઘાત કરી છૂટવાના નહીં. ફરીથી પાછું 1 થી 12 આવશે જ. ગમે એવું ગભરામણ તમારા ખાસ ભાઈબંધને કહી દેવાનું. કારણ તમે જુઓ સુધીરબેન લેક્ચર આપણી તરીને થાય કે સાહેબને કેટલું બધું આવે, આપણને તો ડિપ્રેશનમાં જતા રહે. આટલું આપણને તો આવડતું નહીં. કોઈ સંતભાઈ બેહો, ફકીરભાઈ બેહો તો એમ થાય કે ધર્મનો આ તો ભગવાનભાઈ પહોંચી ગયો. મોરારી બાપા બેહો, આપણે તારા કશું અગરબત્તી કરતા નહીં. અબ્દુલ કલામભાઈ બેહો લાગે બોસ આ તો જોરદાર સાયન્ટિસ્ટ, આપણને તો કશું આવડતું નહીં. ડિપ્રેશનમાં જ જવાય ને. મોટા ભાઈ બેહ્યો તો, પણ 4 ભાઈબંધભાઈ બેહો તો બોસ એમાં તો કશું જ નહીં. અમારે કંઈ ચિંતા કરવાની. મેં તો આ લખીને આવ્યો.
ભાઈબંધો એટલે મિત્ર ભાઈ બે હોય એટલે તમારી જિંદગી આનંદ, એન્જોયમેન્ટ. મિત્રો જ એક છે કે એ તમારે આનંદ એન્જોયમેન્ટ આપે, બાકી બધા તો તમને ડિપ્રેશન જ આપશે. એટલે ડિપ્રેશન નહીં રહેવાનું, ભાઈબંધો બનાવો, ભાઈબંધો સાથે તમે વાટાઘાટો કરો. કારણ કે આપણે બધાને કેવું હોય છે કે ડૉક્ટર બન્યા એટલે આપણે એવું હોય છે કે ન ત્વહમ કામ એ રાજ્યમ ન સ્વર્ગ ન પુનર્જન્મ કામ એ દુઃખ તપ્તા નામ પ્રાણી નાયતિ નાશનમ. કે મારે રાજા પણ બનવું નથી, મારે સ્વર્ગ અને મોક્ષ પણ જોતો નથી, પણ પીડિત દુઃખો જે દુઃખ હોય એના દુઃખ દૂર કરી શકું એ કામનાથી આપણે ડૉક્ટર બનતા હોઈએ છીએ. પણ આજનો જમાનો એવો નથી રહ્યો. સુધીરભાઈને અમે બધા સેવા કરી શકીએ સાહેબ, કે ગરીબ પેશન્ટની સેવા થાય એટલી કરવી. બાકી એ વખત સાહેબ હું કોલેજમાં ભણ્યો, તમે ભણ્યા છો એટલે અમારે 450 રૂપિયા વર્ષની ફી હતી મેડિકલમાં, 450 રૂપીઝ ઓનલી, અને હોસ્ટેલની ફી 11 રૂપિયા હતી. સેવા કરવી એ થાય. હવે 4 ને 5 લાખ ફી હોય છે કે નહીં? તમારી ફી બધી કેટલી છે? લાખો ઉપર છે ને. મા બાપને બધા ખર્ચા હોય, આ બધું હોય, ક્લિનિક માટે જગ્યા 2-4 કરોડ, એમાં કહે સેવા કરવી ચેથી થાય? સેવા આપણે, અને પાછા બધા ડૉક્ટરો ભાઈ સેવાની આશા રાખે છે. આઈઆઈએમમાં કોઈ લોકો ખર્ચો નહીં કરતા, સરકાર ભણાવવાનો, આઈઆઈટીનો ભણાવવાનો ખર્ચો કરે. કોઈ એમ કીધું કે આઈઆઈટીવાળો સેવા કરે દેશની, આઈઆઈએમવાળો કરે, એમનું જોરદાર પ્લેસમેન્ટ થયું, 2 કરોડનું પેકેજ છે, જોરદાર પેકેજ. અને આપણા ભૂલથી 500 બદલે 550 લીધા કે લૂંટે છે. સેવાની ભાવના, આપણે સેવા કરવી જોઈએ, પણ આપણે આપણું લેવલ જોઈને સેવા કરવાની. ગરીબ લાગે આપણને ગરીબ, કોઈ કહે નહીં. લોકો સેવા આપણા ભાઈ કરે, સાહેબ એક ગરીબ પેશન્ટ મોકલું જરા જોઈ લેજો ને, એટલે 500 તું હાલ ને, બધી સેવા મારે જ કરવાની. આપણને ફોન આવતા હોય છે. આપણે સેવા કરવાની, આપણને ગરીબ લાગે, આપણે બિલ ઓછું કરવાનું, આપણને ગરીબ લાગે એનું, બધાને નહીં. કોઈ ભલામણ કરે કે જરા જોઈ લેજે ને ગરીબ છે, એ નહીં, આપણને લાગવું જોઈએ. હાથમાં 2 મોબાઈલ હોય, 4 વેટીઓ હોય, ભાઈ કે ગરીબ છે ઓછું કરશો, ક્યાંથી કરવાનું? આપણે એક વેટી ના પહેરી હોય. એટલે આપણને ગરીબ લાગે એની સેવા કરજો. સેવા પરમો ધર્મ છે. સેવા સાહેબે કીધું ને કે ઉપર તમારું કર્મ આવશે. ગયા જન્મમાં પાપ કર્યા છે આપણે બધા, તારે ડૉક્ટર બન્યા છો. આ પાપ ધોવા તમે ડૉક્ટર બન્યા છો. તમે એમ નહીં કે હું મેડિકલમાં જોરદાર સ્માર્ટ હતો ડૉક્ટર. ગયા જન્મમાં પાપ કર્યા હોય આ જન્મમાં ડૉક્ટર બને, ગયા જન્મમાં પુણ્ય કર્યા એ ડૉક્ટરની ફેમિલીવાળા બને. હકીકત છે. આપણે પાપ કરેલા છે, પાપ ધોવા આવ્યા છે, એટલે પાપ ધોવાના, સેવા કરવાની, પણ આપણી ફેમિલી એ બધાને ટાઈમ આપવાનો, એટલે ખાસ કામ કરવાનું. બીજું કે જિંદગીમાં એસોલ્ટન ડૉક્ટરની વાત આવી હતી એટલે કહું છું, એસોલ્ટન ડૉક્ટર થવાનો છે, વર્ષોથી થતો હોય છે. કારણ કે આ એક લોકોનો ટોલરન્સ પાવર ઘટી ગયો છે. પણ ચરક સંહિતામાં લખેલું છે કે ડૉક્ટરે આટલું જાણે ને આપણે આપણું બિહેવિયર, કારણ કે આપણને એમ બધા વિષયો ભણાવવામાં આવે છે, પણ હાઉ ટુ બિહેવ વિથ ધ પેશન્ટ, હાઉ ટુ બિહેવ વિથ ધ રિલેટિવ ઓફ ધ પેશન્ટ એ આપણને શીખવાડતા નથી. કે દર્દી સાથે ને દર્દીના સગા સાથે કઈ રીતે વ્યવહાર કરવો એ આપણે જાતે શીખવાનું હોય છે. કારણ કે ડિગ્રી એ પીસ ઓફ પેપર છે. તમારી એમબીબીએસની ડિગ્રી એ કાલી કાગળિયું સમજી લો, બજારમાં વેચવા જઈને પહોંચ્યું નહીં આવે. અને સાહેબે કીધું મેડાલિસ્ટ કોઈ કમાવાનું નહીં. એક જ વસ્તુથી એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, યોર એટીટ્યુડ. તમારું વ્યવહાર વર્તન પેશન્ટને એના સગા સાથે કેવું છે, ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ગોલ્ડ મેડલિસ્ટો નબળા બેઠા છે અને 4 ટાયરવાળો ત્યાં લીડિંગ પ્રેક્ટિશનર હોય છે. કારણ કે સાહેબ ઘર જેવા છે, સાહેબ વાત કરે અડધું દુઃખ મટી જાય છે. સાહેબ ગમે મારી નસ આખા મારા ગમે એની કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ થાય, સાહેબ પાસે જે એટલે મટી જાય. આ એટીટ્યૂડ, તમારો વિશ્વાસ તમે સંપાદન કર્યો એ મહત્ત્વનું છે. તમારો મેડલ કાગળ કોઈ એને પૂછતું નહીં કે સાહેબ કેટલા ટકા લાવે, કોઈ પૂછે કોઈ દર્દી, કોઈને કોઈ પૂછતું નહીં. તમારો વ્યવહાર વર્તન એ છે. કારણ કે 70% રોગો કોમન હોય છે, બધાને આવડતું હોય, એમાં ગભરાવાની. 70% રોગોની પાસ્ટરી આપણે આવી જોઈએ. 70% રોગો કોમન હોય એને આવડવી જોઈએ. 20%માં સ્પેશિયાલિસ્ટ કે સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટની જરૂર પડે. 20% રોગોમાં રિફર કરવાનો આપણે કે ભાઈ આ ન્યુરોનો કેસ છે, સાહેબને બતાવી દેજો, કાર્ડિયોનો છે, આ સાહેબને બતાવી દેજો. 20%માં રિફર કરવું પડે. 10%માં કોઈને ખબર નહીં પડતી. ચોપડીમાં ઇડિયોપેથિક લખેલું છે કે નહીં? ચોપડીમાં લખેલું છે ઇડિયોપેથિક, ના ખબર ભાઈ પેલો કે અમારા સાહેબ ભુવાભાઈ જો જવું છે ભાઈ, આમાં અમારું કોઈ થાય એવું નહીં. સમજ્યા?
એટલે 10% માટે આપણે 70%માં પાવરફુલ નંબર 1 થવું જોઈએ. અને એટલાથી એસોલ્ટ ઓન ડૉક્ટરમાં એટલું કીધું કે 4 પ્રકારના, એટલે આપણે જાતે ડિગ્રી મહત્ત્વની નથી, તમારા ટકા મહત્ત્વની, તમારું બિહેવિયર. દર્દી આપણા ફેમિલી મેમ્બર છે એ રીતે આપણે ટ્રીટ કરીએ. દર્દી આપણા ઘરનો માણસ છે, આપણે એટલા ઇન્ટિમસીમાં ના જઈએ પણ આપણા ફેમિલી મેમ્બરને સેવા કરતા હોય એવું કરીએ તો જ થાય. અને એના માટે ચરકમાં લીધું 4 પ્રકારના પેશન્ટ એના રિલેટિવ હોય. ઓનલી 4 ટાઈપ્સ. એક કિંગ ટાઈપ હોય, બીજા ડેવિલ ટાઈપ હોય, ત્રીજા સ્ટુપિડ ટાઈપ હોય, અને ચોથા એટલે વિદુર ટાઈપના હોય. કિંગ ટાઈપના પેશન્ટને કઈ રીતે ઓળખવાનો કે કિંગ છે? એ આવશે એટલે તમને બધાનો વિઝિટિંગ કાર્ડ પકડાશે, આઈ એમ સો એન્ડ સો. પછી તમને બધાને ઓળખાણ છે કે દીપ્તિબેન તો અમે સાથે જ સ્કૂલમાં ભણતા, મુખ્યમંત્રીને તો મારા ઘર જેવો સંબંધ, આરોગ્ય મંત્રી તો મને અઠવાડિયે ફોન ના કરે, ચા ના પીવા. આવી બધી મોટી મોટી ઓળખાણો છે, મોટા મોટા ડૉક્ટરની ઓળખાણ આપશે. એટલે તમારે સમજી લેવાનું આ કિંગ પેશન્ટ છે, કિંગ ટાઈપનો પેશન્ટ છે, રાજા છે. બીજા આવે સ્ટુપિડ. સ્ટુપિડને કઈ રીતે ઓળખશો? એ તમને ઇરિલેવન્ટ ક્વેશ્ચન પૂછશે. પલ્મોનરી એમરેજનું પેશન્ટ હોય, વેન્ટિલેટર ઉપર હોય, ટેણીયું હોય, બિચારું 2 વર્ષનું ટેણીયું વેન્ટિલેટર પર મૂકેલો, આઈને કહે સાહેબ આનું વેક્સિન બાકી શું કરીશું? પેલું મરવા પડીને વેક્સિનની પત્તા ટોકા છે. લોહીની ઉલટીઓ કરતો હોય, સંડા ઝાડામાં લોહી જતું હોય, આઈને કમ્પ્લેન કરશે સાહેબ મચ્છરો બહુ છે, બહુ મચ્છરો લોહી પી જાય છે. એટલે લીટર ઉલટીમાં જાય છે, નહીં પડી નહીં પણ મચ્છરોને લોહીની પડી જાય ને. આ એટલે તમને લાગે કે આ ઇરિલેવન્ટ ક્વેશ્ચન કરે છે, સ્ટુપિડ ટાઈપના ક્વેશ્ચન કરે છે, સ્ટુપિડ ટાઈપનું પેશન્ટ. થર્ડ વન ઇઝ ડેવિલ, રાક્ષસ ટાઈપના. એટલે અત્યારે ગૂગલ નોલેજ લઈને આવ્યા હોય અને બધું જોવાથી માસ્ટર થઈને આવ્યા હોય. તમે જે કહેશો ને એમાં તમને આર્ગ્યુ કરશે, આ રિપોર્ટ કરાવો. શેના માટે રિપોર્ટ કરાવવાનો, કેમ કરાવવાનો, કોના ત્યાં કરાવવાનો, તમારું કમિશન ચાલે શું, આ બધા આર્ગ્યુમેન્ટ. તમે દવા લખશો તો આની સાઈડ ઇફેક્ટ શું, આનો આમ શું, આ દવા કેમ, પેલી કેમ નહીં, આટલી મોંઘી કેમ, આ સસ્તી કેમ નહીં, આ બધા આર્ગ્યુમેન્ટ. દે નેવર ટ્રસ્ટ યુ. તમારા અંગેથી દરેકમાં આર્ગ્યુમેન્ટ કરશે. એટલે તમારે સમજી લેવાનું કે આ ડેવિલ ટાઈપનું, રાક્ષસ ટાઈપનું પેશન્ટ અથવા એના રિલેટિવ છે. અને ચોથું વિદુર. એટલે તમે જે કહો એમાં હા કે સાહેબ આપણે આવું થયું છે, હેડ ઇન્જરી છે, 72 કલાક જોખમ છે, ગમે ત્યારે ગમે તે થાય, ગમે ત્યારે જોખમમાં ઊભું થાય, બધું સમજાવી દેવાનું. એટલે એ તમને આ કે સાહેબ તમે તો ભગવાન જેવા છો, તમે જે કરો સાચું. અને આપણે કહીએ કે ગમે ત્યારે મરી પણ જાય, સાહેબ મરી જાય એનો વાંધો નહીં પણ બીજું કશું નહીં થાય ને. આવા ભોળા હોય, એ વિદુર ટાઈપના હોય. એટલે તમારે 100% તમને માનતા હોય. એટલે એમાં એની સલાહ પણ આલી છે કઈ રીતે બિહેવ કરવું. એટલે કિંગ ટાઈપના હોય એને રિસ્પેક્ટ આપો. ઓહો બોસ તમે મોટા જ આવો, બેસો છો. કમ્પાઉન્ડર કે બોસ સાહેબને છાપો, હલચાલ બાર બેહાડ થોડી 5 મિનિટ ચાબા આપો, પેજી રૂમમાં બેસાડો. એમને રિસ્પેક્ટ, દે ઓનલી વી રિસ્પેક્ટ. સારવાર જે લખવી એ લખજો. દે આર લીસ્ટ કન્સર્ન વિથ ધ ટ્રીટમેન્ટ, દે વોન્ટ ટુ મેક રિલેશન વિથ યુ. આપણે શું કરીએ, હું ભાજપનો કોર્પોરેટરના ઘેરના લાઇનમાં ઊભો રહે, હું એમએલએનો આ છું એટલે બહાર ઊભો રહે, આપણે આ કરીએ છીએ. જે જસ્ટ તમે એને માન આપશો તો એ બીજા 10 પેશન્ટને મોકલશે કે સાહેબ આપણા ઘર જેવા છે, કાલથી બીજા પાસે જશે તો તમારું નામ દેશે. પણ આપણે કોન્ટ્રોવર્સીમાં પડીએ છીએ કે ના લાઇનમાં ઊભો રહે, એપોઇન્ટમેન્ટ લઈને આવે, આવું નહીં કરવાનું. ગીવ રિસ્પેક્ટ. એ કંઈ સ્ટેજ ઉપર છે, કાર્યકર છે, કોર્પોરેટર છે, એમએલએ છે, કોઈ બી હોય આગળ પડતું, તો એને માન આપો. ભલે થોડી વાર રહીને લો, ફી 250 લેતા 500 લો, બહુ સારો કામમાં આવે એવું હોય તો મફત કરો રિલેશન બનાવવા. પણ એમને જે જસ્ટ વોન્ટ રિસ્પેક્ટ, તો રિસ્પેક્ટ આપશો તો પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. બીજું જે સ્ટુપિડ છે એને ટોલરેટ કરો. એ કે વેક્સિન નહીં આપી દે, લાવ આપણે લખી દે ને ભાઈ વેક્સિન અપાઈ દેજો, જે બાકી હોય પૈસા આપવાના, આપણે તો મફત આલવાની. આપણે તો કે ડફોડ જેવો છે, પેલું મરવા પડી તો વેક્સિનની પત્તા ઠોકે છે, આમ છે તે આપણે પેલા ખખડાવીએ છીએ. ખખડાવવા નહીં, ટોલરેટ કરો. પેલું મચ્છરનું કે ભાઈ ગુડ નાઇટ લઈએ લગાવી દે, 100 રૂપિયા રોજનું ભાડું થશે. આપણને પૈસા મળવાના છે પણ આપણે ઝઘડો, પેલાનો લોહીની ઉલટી લોહીની પત્તા ઠોકે છે, મચ્છરોની લોહીની વાત કરે છે, આ બધું નહીં કરો, ટોલરેટ કરો. એ માગે એ આપો, આપણે ચાર્જ લેતા લો એનો વાંધો નથી, પણ જસ્ટ ટોલરેટ. આપણે ખખડાઈ નાખીએ છીએ કે આવા પ્રશ્નો પૂછે છે, આમ સ્ટુપિડ. ત્રીજા છે એ ડેવિલ. એટલે એને બધું સમજાવો કે આ રોગ છે, આમાં આ થાય, એના કોમ્પ્લિકેશન, એની સાઇડ ઇફેક્ટ, આ દવાઓ, આ રિપોર્ટો બધું સમજાવો. અને છેલ્લે એક સમજાવવાનું, ગમે ત્યારે હાયર સેન્ટરે શિફ્ટ કરવો પડશે. આપણને લાગે માથું ખાય છે તો ભાઈ ચલો અમદાવાદ લઈ જવું પડશે, અમદાવાદ મુંબઈ મોકલવું પડશે, મુંબઈ વચ્ચે ચેન્નઈ મોકલવું પડશે, સમજાઈ નાખવાનું કે અડધી રાતે તને શિફ્ટ કરવો પડશે. ટોલરેટ કરવાનું. અને ચોથો વિદુર. 90% પેશન્ટો આપણે કહીએ એવું કરતા હોય, એ ડૉક્ટર ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખતા હોય, એ આપણી જે દવા કરીએ એમાં વિશ્વાસ રાખતા હોય છે. પણ આ 3 ટાઈપના પેશન્ટ આપણું મગજ ખાઈ ગયા હોય, એના લીધે આપણે એમનો ગુસ્સો આવા વિદુર ઉપર ના જાય.
એમને આપણે અન્યાય ના કરીએ એટલું ધ્યાન રાખો તો એસોલ્ટ ડૉક્ટર કદી થશે નહીં, એની હું તમને ખાતરી આપું છું. એટલે આપણે આટલું જ ધ્યાન રાખવાનું છે, કારણ કે આપણે કોણ તે આપણે ભૂલી ગયા છીએ. ડૉક્ટરો એટલે વૈદ્યરાજ નમસ્તુભમ યમરાજ સહોદર યમસ્તુ હરતી પ્રાણ તું પ્રાણ ધનાની ચ. હે વૈદ્યરાજ, તમને નમસ્કાર છે. તમે યમરાજના મોટા ભાઈ છો, આપણે નાના માણસ નહીં. યમ જે પ્રાણ લેવા આવે છે ને પાડો લઈને, એના મોટા ભાઈ છીએ. યમરાજ નમસ્તુભમ વૈદ્યરાજ સૌદ. વૈદ્યરાજ આપણે યમરાજના ભાઈ છીએ. યમસ્તુ હરતી પ્રાણ. યમ તો ખાલી પ્રાણ જ લે છે, તમે તો પ્રાણનો ધન બે લો છો. પણ આપણે આપણું લેવલ ખોઈ નાખે, જે આવે એની ચમચાગીરી પડી જઈએ, એમાં લોચો પડી જાય. આપણે આપણું વર્તન બિહેવિયર સારું રાખો, પણ આપણું ડિગ્નિટી, આપણું સન્માન, આત્મસન્માન ના ખોવાય એનું પણ ધ્યાન રાખવાનું. આત્મસન્માનથી પ્રેક્ટિસ કરો તો તમે સક્સેસ જશો. અને છેલ્લે કહેવા જઈએ તો હાલમાં ઘણા, કારણ કે તમે સાહેબે કીધું ને સપના નથી જોતા, સી ધ બિગ ડ્રીમ. અબ્દુલ કલામે કીધું છે. અબ્દુલ કલામને પૂછ્યું કે તમારા જિંદગીનો સારામાં સારો સમય કયો? સાહેબે કીધું જે વિચારો, દ્રઢ નિર્ણય એ તમે બનો જ છો. ઉપરવાળો મહેરબાન છે આપણને, તમે જે કાલે વિચાર્યું છે એ તમે 10 વર્ષ પછી હશો એની ખાતરી આપું છું. સી ધ બિગ ડ્રીમ. મોટા સપના જુઓ કે મારે આ બનવું છે, અને પછી રોજ એવરેજ શિખર સીધું જંપવાની, રોજ એક પગથિયું ચડાય. તમે તમારા લાઈફનો પ્લાન બનાવો. તમે વ્યસ્ત નથી, અસ્તવ્યસ્ત છો. તમે પ્લાનિંગ જ નથી. યોર કોમ્પિટિશન વિથ યોર સેલ્ફ. ફર્સ્ટમાં આપણે 8% લાવ્યા, તો સેકન્ડમાં આપણે એનાથી 2% વધ્યા કે નહીં, થર્ડમાં એનાથી વધારે વધ્યા કે નહીં. આપણે આપણી કોમ્પિટિશન બીજાની નહીં કરવાની. આપણે વી હેવ ટુ કોમ્પિટ વિથ અવર સેલ્ફ ઓનલી, નોટ વિથ અધર્સ. કારણ દુનિયામાં કેટલા લોકો છે, આપણે બધાની આપણી કોમ્પિટિશન, આપણે કાલ કરતાં સારા થયા કે નહીં એ કોમ્પિટ કરો. અને એટલા માટે ખાસ તમે મોટા સપના જુઓ. તમારે શું બનવું છે? કાર્ડિયોલોજી બનવું છે, આ બનવું છે. અને હું મેડિકલમાં લીધો બધા કે મેડિકલમાં બહુ સ્કોપ છે, આમ છે મેડિકલમાં, એટલે સ્કોપ છે. પછી ખબર પડી કે રટાઇનોસ્કોપ છે ને, ઓટોસ્કોપ છે ને, ગેસ્ટ્રોસ્કોપ છે ને, કોલોનોસ્કોપ છે ને, લેપ્રોસ્કોપ છે ને, આર્થ્રોસ્કોપ છે. બધા સ્કોપ છે, પણ તમારા માટે સ્કોપ છે કે એકલા એમડી MS એવું નહીં. આજે જે પ્રમાણે મેડિકલ કોલેજો ખુલી રહી છે, જે પ્રમાણે 1 લાખ વિદ્યાર્થીઓ અત્યારે થઈ ગયા છે, આભાર છે, ડૉક્ટરોની જરૂર છે, પણ તમારા માટે દિશાઓ પણ ખુલી રહી છે. જ્યારે એન્જિનિયરિંગમાં આટલું બધું ખુલ્યું, તો આજે 60 થી 70% એન્જિનિયર IAS IPS થયા છે. સાઉથ ગુજરાત, સાઉથ ઇન્ડિયામાં આજે 20% ડૉક્ટરો IAS IPS થાય છે. MBBS એટલે તમે સેફ થઈ ગયા, કદી ભૂખે મરવાના નથી. આપણને આટલો પગાર તો મળશે, આ નોકરી એ મળશે, ને બધું કરી શકું. પણ કદાચ તમારામાં એવો પાવર હોય કે ના, મારા બોસ કલેક્ટર બનવું છે કે DSP બનવું છે. હમણાં મારો જુનિયર છે પાર્થરાજસિંહ ગોહિલ, અત્યારે રાજકોટ ક્રાઇમ બ્રાન્ચનો કમિશનર છે. અહીંયા આપણે મેડમ લવલી મેડમ છે સિન્હા, વરેશ સિંહા સાહેબ IAS હતા, એમની દીકરી એ MD ફિઝિશિયન કર્યા પછી IAS IPS બન્યા છે, અને અમદાવાદમાં ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસ છે. પાવર થાય, તાકાત છે. તો આપણે એ દિશામાં પણ વિચારવું જોઈએ. જનરલ નોલેજ આપણા બધાનું ઝીરો છે. છાપા વાંચતા નથી, TV જોતા નથી, જનરલ નોલેજ ઝીરો છે. આરોગ્ય મંત્રી કોણ એ કોઈને ખબર નથી, તમારા એરિયાના ધારાસભ્યનું નામ તમને ખબર નથી, પણ થોડું બહારનું વાંચો. એકલો મોહનથાળ નહીં, બહારનું બધું નોલેજ લો. જનરલ નોલેજ, તમારા પપ્પાને બધું ખબર હશે કે આરોગ્ય મંત્રી, તમને ખબર નથી હોતી. તો એ નોલેજ મેળવો. અને આ બી સ્કોપ છે, IAS IPS IRS. તમે કોઈ એમ્બેસીમાં પણ સારા ડૉક્ટર તરીકે રહી શકો છો. મિલિટરીમાં પણ છે ડૉક્ટરો માટે, આર્મી મેડિકલ કોર્પ્સ, બધા સગવડો છે. પણ વિઝન લો કે મારે આ બનવું છે. ધવલ પટેલ કરીને હમણાં ગાંધીનગર કલેક્ટર, પહેલાં સુરત કલેક્ટર, MBBS VSમાંથી MD રેડિયોલોજિસ્ટ, એમને બીજે મેડિકલમાં લીધું. પહેલા વર્ષે IASની પરીક્ષા પાસ થઈ ગયા, ત્યાં કલેક્ટર છે. રેડિયોલોજીમાં લીધેલું, નીટ બીજમાં. પણ એમ થયું કે ના, મારે વહીવટમાં જવું છે, મારે એડમિનિસ્ટ્રેટિવમાં પાવર લેવો છે, લોકોની સેવા ત્યાં જઈને કરી છે. હું અહીંયા 1-2 દર્દીને કરું, હું આખા જિલ્લાનું કે એનું હેલ્થ સારી કરી, આખા જિલ્લાના લોકોને મદદ કરી શકું, સેવા કરી શકું. એ ભાવના, પાવર સાથે લોકોને મદદ કરવાની ભાવના. પાવર સાથે ગાડીમાં ફરવાની કે લાલબત્તીમાં ફરવાની ભાવના નહીં રાખવાની. લોકોને આપણે વધારે વધારે કેવી રીતે સેવા કરી શકીએ એ ભાવના જ તમે IAS IPS પણ બની શકો છો, ફોરેન સર્વિસમાં જઈ શકો છો. અને છેલ્લે મારી વાતને વિરામ આપવું, સાહેબે કીધેલું કે સરેરાશ આયુષ તબીબોનું ઘટે છે. ઇન્ડિયામાં ભારત આઝાદ થયું એટલે 35 થી 40 વર્ષનું સરેરાશ આયુષ હતું. અત્યારે ઇન્ડિયામાં બહેનોનું 75 છે અને ભાઈઓનું 70 છે. સાહેબે કીધું બહેનોનું કેમ વધારે હોય છે? એમાં શું, યમરાજને બિચારાને લોચો પડી જાય.
યમરાજ રોડ ઉપર જોવા કે બોસ તૈયાર થઈને નીકળ્યા હોય મેકઅપ વેકઅપ કરી એટલે કે આ બેનને ઉઠાવવાના છે. ઘેર જઈને મોઢું જોવો એટલે પેલો યમરાજ પહોંચે કે આ બેન તો ચો ગયા, ઓળખાય જ નહીં બેન. એ તમે નવરાત્રિમાં બહેનો જોવો ને ઘેર જુઓ એમાં ફેર નહીં. યમરાજ ગતું જાય કે મારા બેટા બેન તો એ છે નહીં, આપણે રોડ ઉપર નક્કી કરે તો કે આ બેનને ઉઠાવવા છીએ, એ છે નહીં એટલે ઘરવાળો બિચારો ઊંઘતો હોય ને ઉઠાવો કે હેડો તાણ. એટલે પુરુષો 5 વર્ષ ઓછા જીવે. સાયન્ટિફિકલી જીનેટિકલી એ મજબૂત છે. પાછો જોક માટે કીધું કે એ ઓળખાય નહીં. બાકી જીનેટિકલી વુમેન ઇઝ મોર પાવરફુલ દેન મેન. એટલે જીનેટિકલી એ પાવરફુલ છે એટલા માટે વધુ જીવતા હોય છે. પણ આ તો હાસ્ય મજાકમાં યમરાજ પણ ભૂલા પડતા હોય છે. તમે સક્સેસ થવું હોય જિંદગીમાં તો એટલું જ યાદ રાખજો, ગોલ બનાવજો, સપના જોજો, અને 5 જે હું વાતો કહું છું એ 5ઓને કચરા પેટીમાં નાખી દેજો. 5 વાતો કચરા પેટીમાં નાખશો તો જ તમે આગળ છો. પહેલાં પહેલું એક વાત યાદ રાખવાનું, દુનિયા કા સબસે બડા રોગ ક્યાં કહેંગે લોગ. લોકો શું કહેશે એ નહીં વિચારવાનું, આપણે આપણી મસ્તીમાં રહેવાનું. આપણને જે ગમે એ કરવાનું, લોકોની ઈચ્છા પ્રમાણે નહીં કરવાનું. આપણને ગમે છે કે આ વાંચવું છે, આ કરવું છે, મારે ન્યુરોમ લેવું છે, મારે કાર્ડિયાક સર્જન બનવું છે, આપણને ગમે કરવાનું, એના માટે જે કરવું એ કરવાનું. લોકોની ચિંતા નહીં કરવાની. આપણને ગમે એ આપણે કરવાનું, કે જિંદગી આપણી છે, જિંદગી ના મિલેગી દોબારા. એટલે આપણે આપણું નક્કી કરવાનું છે, દુનિયાની ચિંતા નહીં કરવાની ક્યાં કહે લોક. કારણ કે દુનિયા તો જે કહેવાની. એના દાખલા દેવો તો ટાઈમ ઘણો જાય. એક છોકરો અને એનો બાપો બે સાથે જતા હતા, ઘોડો લઈને જતા હતા. એટલે બે તો દોડતા હતા. એટલે ભાઈ એક સામે મળ્યો કે યાર તમે બે ઘોડા છો શું? ઘોડો છે ને 2 જણા ચાલતા જાઓ. એટલે છોકરાનો બાપાએ ઉપર બેહાડે કે તું ઘોડા ઉપર બે, હું દોરીને લઈ જાઉં. થોડા આગળ ગયા એટલે બીજા મળ્યા. શરમ આવે છે કે છોકરાને બેહાડે છે, બાપો બિચારો ગયડો હેંડતો હેડે છે. એટલે છોકરો બિચારો ઉતર્યો ને બાપાને બેહાડી દીધો. થોડા આગળ ગયા કે શરમ આવે છે કે નહીં, પાછું આવું ને આવું. એટલે 2 જણા બેસી ગયા. આગળ ગયા એટલે પેલો ચોથો આવ્યો, અરે અરે કે શરમ આવે કે જાનવરનો વિચાર કરો, 2 ચડી બેઠા છો. દુનિયા કહેવાની, દુનિયાની ચિંતાને આપણને ગમે, આપણે માટે સારું છે, આપણા ફેમિલી માટે સારું છે, આપણા કુટુંબ માટે છે, મા બાપના નામ માટે સારું છે, એ કરવું. એટલે ક્યાં કહેંગે લોગ એ કાઢી નાખો. બીજું, એ મુझसे નહીં હોગા, આ મારાથી નહીં થાય. ઘણા કહે ને આર્ય કર, આ મારાથી નહીં થાય. નહીં, બધું દુનિયામાં કોઈ પણ માણસે કોઈ પણ કામ કર્યું હોય એના માટે પહેલું જ હશે. તાનસિંગને હિરેલી એવરેસ્ટ ઉપર ચડ્યા, જિંદગીમાં પહેલી વખત ચડ્યા છે ને, કે એના પહેલાં કોઈ ગયું નહોતું. તો પહેલાં માટે આપણે કરવાનું કે ના આ મારાથી નહીં થાય નહીં, કારણ બધું આપણાથી થાય. કોઈ પણ દુનિયામાં આવું વિચારશે તો થઈ નહીં શકે. અને દુનિયામાં સારામાં સારું કહું છું કે દુનિયાના મોટા ભાગના આવિષ્કાર, ઇનોવેશન, સંશોધન આળસુ માણસોએ કર્યા છે, લેઝી પર્સને. કારણ વારે ઘડીએ ટીવીની ચેનલો બદલે નહીં, એ કંટાળે તો રિમોટનો વિચાર આવ્યો કે રિમોટ હોતો આ ઊભા થઈને ચેનલો ચો બદલે. આવ્યો કે નહીં? હે ભાઈ બિચારા પુરુષોને કપડાં ધોવરાવતા કે યાર રોજ ધોવાય એટલે કે વોશિંગ મશીન હોતો તાણ. એટલે ભાઈએ વોશિંગ મશીન હોતી એમને કામ સરળ કરવા માટે પુરુષોએ. એટલે આ બધા સંશોધનો આળસુ માણસ કરે. ત્રીજું, આજ મારો મૂડ નથી, મૂડ નહીં. કોઈ કહે બહુ છેડો વાંચવા લાઇબ્રેરી જઈએ, યાર મૂડ નહીં, મજા નહીં આવતી. આ મૂડ છે ન હોય, મૂડ ના તો ફરી આવો. બીજું એનાટોમી ના ગમે તો બાયોકેમિસ્ટ્રી વાંચો, બાયોકેમિસ્ટ્રી પિક્ચર જોઈ આવો, બહાર ફરી આવો, આવીને પછી બેસી જાઓ. મૂડ બદલો. મૂડ નહીં કરી રૂમમાં બેસી રહેતો તમે ડિપ્રેશનમાં જશો. મૂડ ના હોય તો મૂડ ચેન્જ કરવા તમારા મિત્રો બદલો ફરવા જતા રહો. ચોથું, ઘણા લોકો કિસ્મતના દોષ છે, મેરી કિસ્મત જ ખરાબ છે, મારું તો સારું નસીબ જ ખરાબ, દર વખત એક માર માટે દર વખત આવું થાય છે તેવું થાય છે. કિસ્મત નહીં, બધા રામને રાવણની રાશિ એક હતી, કૃષ્ણ અને કંસની રાશિ એક હતી. સમજ્યા? રાશિવાશી કશું મહત્વ નહીં, આપણા હાથમાં તાકાત હોય છે. એટલે કિસ્મતના દોષ નહીં દેવાનો. કિસ્મત તો કોઈ ડિપ્રેશનમાં ગયો ને બસ આપણા નસીબમાં નહોતું એટલે આપણે સમજાવવા માટે છે, બાકી નસીબમાં કશું હતું. છેલ્લું, મેરે પાસ ટાઈમ નહીં. આપણે કહીએ આ કામ કરો, કસરત કરો, કે સાહેબ ટાઈમ જ નહીં, આમ નહીં તેમ નહીં. ટાઈમ બધા માટે છે. ટાઈમ ટેબલ તમે તમારું બનાવો. મોદી સાહેબને આપણે 24 કલાકનો દિવસ છે, અમિતભાઈ શાહને 24 કલાક, તમારા મા બાપને 24 કલાકનો, સાહેબને 24 કલાક ટાઈમ. તમે પ્લાનિંગ કરો. અને એટલા માટે 8 કલાક ભણવાનું, 8 કલાક મસ્ત ઊંઘવાનું, અને 8 કલાકમાં બાકીની પ્રવૃત્તિ કરો. 24 કલાકને ડિવાઈડ કરો, પ્લાનિંગ કરો, તો તમે કદી અનસક્સેસ નહીં જાય. ગેરંટી આપું. આ પ્રસંગે મને બોલાવ્યો અને મારું સન્માન કર્યું, આપને મળવાનો મોકો આપ્યો એ બદલ કોલેજનો આભાર. અને એટલું જ કહીશ કે મંजिलें उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है. मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. हौसलों से એટલે હौसલો મજબૂત બનાવજો અને તમારા જે સપના છે એ સપના પૂરા થશે. અને છેલ્લે એટલું જ કહીશ
કે આ બધી મારી ગણાઈ કે હું આમ છું ને તેમ છું ને હું બધા તમારા બધાની દુઆઓ તમારા શુભેચ્છાઓના કારણે કોઈ એક માણસ કદી બધું બની શકતો નથી. તમારા બધાના પ્રેમના કારણે હું 1928માં આઈએમએ બનેલું, આજે 2024માં હું આઈએમએનો સેક્રેટરી પહેલો ગુજરાતી બન્યો. બધી કાઉન્સિલોમાં મેમ્બર, મેડિકલ, ડેન્ટલ, નર્સિંગ બધી કાઉન્સિલમાં હતો છું. યુનિવર્સિટીમાં વાઇસ ચાન્સેલર પણ રહી ચૂક્યો છું. પણ બધાની દુઆઓ, કોઈ માણસ એકની આશીર્વાદ દુઆઓ બધાને કારણે બન્યો છું. એટલે મારા લાયક કંઈ કામ હોય, મેડિકલ એસોસિએશનનું, કાઉન્સિલનું, કોઈ બી કામ હોય તો મને યાદ કરજો. અને એટલા માટે જ કહું છું કે નજરમાં વસીએ છે જરા યાદ રાખજો. હવે તો યાદ રહીશું ને કે ભૂલી જશો? આવ્યો તો પેલો અડધો કલાક માથું ચડાવી ગયો એવું ના કરતા. હા, નજરમાં વસીએ છે જરા યાદ રાખજો. કદી કંઈ કામ પડે તો સાથ કરજો. કદી કંઈ કામ પડે તો સાથ કરજો. અમને તો આદત પડી છે ભાષણ કરવાની, તકલીફ પડી હોય તો માફ કરજો. For your jovial and insightful speech. There's one announcement.